Hi all, welcome to Drona E-Vidyalaya. So, nama 10th oda physics portion oda last lesson ku vanditom. We have reached the 6th lesson. So far we have covered different lessons, laws of motion, then heat, light, sound related and acoustics, electricity, all that we have covered, and finally we have come to the 6th lesson. Physics portion la last lesson is nuclear physics. Okay, so till now we had discussed about energy, adanoda propagation, different forms of energy, electricity, heat, light, sound, adella pathom. Now last is another form of energy nu sollala. Energy po recent ah vandittirukra, we call this as non-conventional sources of energy, energy, nuclear physics. So the study of structure, what is the binding energy behind the nucleus, what can be explored, இத பத்திலாம் படிக்கிறது தான் nuclear physics. So in the lesson la you will study what is radioactivity, nucleus oda பவர் என்ன, அது எப்படி வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ணுது என்வாயன்மெண்ட்டோட, ரேடியோ ஆக்டிவிட்டினா என்ன, எப்படி எலிமெண்ட் ஒரு எலிமெண்ட் இன்னொரு எலிமெண்ட்டாக தானாக மாறுது, ஹவு டஸ் இட்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் சேஞ்ச், அதெல்லாம் பற்றி ரேடியோ ஆக்டிவிட்டியில் படிப்போம். யூ வில் ஆல்சோ டிஃப்ரென்ஷியேட் பிட்வீன் நேச்சுரல் அண்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி அண்ட் ஹூ ஆர் த சயின்டிஸ்ட் ஹூ ஆர் ஒர்க்கிங் பிஹைண்ட் திஸ். What are the contributions to the nuclear physics that you will study. Then you will compare the properties of alpha, beta and gamma radiations. You will study displacement law, what will happen when a atom or a nucleus gives off alpha radiation, beta radiation and gamma radiation. And you will study the Soddy-Fagins displacement law of nuclear disintegration. You will also understand the concept of nuclear fission as well as fusion. Fission is splitting and fusion is combination. You will identify which are the fissionable materials around you, which are the fertile materials which can be converted into fissionable materials. எதிலென்னெல்லா energy extract பண்ண முடியும் அதை நம்ம பார்ப்போம். Then you will study how you can make a controlled nuclear chain reaction and uncontrolled chain reaction. Where does this controlled chain reaction apply to, and where does this uncontrolled chain reaction apply? Then you will also study the principle behind atom bomb and hydrogen bomb, how destructive they are, how they are employed by different countries, what are the dangers associated with it. You will also study the uses of radioactivity, why they got Nobel Prize, what are the applications of radioactivity in real life, understand the components of a nuclear reactor. இந்தியாவில் எங்கெங்க நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ஸ் இருக்குது, எப்படிலாம் நம்ம வந்து எனர்ஜி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம், அதை பற்றி படிப்போம். Then you will also study the precautionary measures that you have to take while handling radioactive substances. So இது எல்லாத்தையுமே கவர் பண்ணுற லெசன் தான் நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸ். Now to start with, ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிரேக் டவுன் பண்ணி வரும்போது முதல்ல ஜான் டால்டன் தான் ஆட்டம் அப்படின்னு, ஆட்டம் இஸ் த ஸ்மாலஸ்ட் பார்ட்டிகல் அண்ட் இட் இஸ் இன்டிவிசிபிள் அப்படிங்கிற கான்செப்டை கொடுத்தது ஜான் டால்டன் தான். ஜான் டால்டன்ஸ் ஆட்டமிக் தியரி இஸ் வெரி ஃபேமஸ். இட் வாஸ் அக்செப்டட் ஃபார் அ வெரி லாங் டைம் and people believed that atom is the smallest particle and it is indivisible. But later on கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் J.J. Thomson he discovered that atom is not indivisible. ஆட்டத்துக்குள்ளேருந்து ஏதோ ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸ் வருது. So he gets the credit for the discovery of electron. So John Dalton, he gave the theory of atomic theory, and J.J. Thomson gets the credit for finding electrons inside the atom. After that, Goldstein is credited with anode rays, positive rays, which is responsible. அதிலிருந்து என்ன தெரிய வருது, that you have some positively charged particles inside the atom, which are nothing but protons. Then James Chadwick was the hardest part. ஏன்னா charged particle ஈஸியாக நீ டிடெக்ட் பண்ணிடலாம், பிகாஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட், மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் they will deflect. ஆனால் ஒரு அன்சார்ஜ் பார்ட்டிகல் இருக்கு அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணுறது தான் ரொம்பவே கஷ்டம். He used the law of conservation of mass to prove that there is some other particle, uncharged particle, along with electrons and protons inside the atom. And James Chadwick, he gets the credit for finding neutrons inside the atom. Now, after that, in the position எப்படி இருக்கு, electrons, they used to believe that, J.J. Thomson used to believe that atom looks like a plum pudding model. So it is a sphere of positive charges and there are some negative electrons embedded in it. ஆனால் அது தப்புங்கிறது ரூதர்ஃபோர்ட் தன்னோட ஆல்ஃபா ஸ்கேட்டரிங் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை வச்சு, கோல்ட் ஃபாயில் ஆல்ஃபா ஸ்கேட்டரிங் எக்ஸ்பெரிமெண்ட், he proved that there is a small mass inside the atom called as nucleus. So nucleus கண்டுபிடிச்ச, டிஸ்கவர் பண்ண கிரெடிட் யாருக்கு போகுது, ரூதர்ஃபோர்ட். So for the as far as your exam point of view is concerned, if they ask who discovered electrons, you will answer as J.J. Thomson. Who discovered protons, Goldstein. And who discovered neutrons, James Chadwick. And finally, who gets the credit for finding nucleus is Rutherford. Now, Rutherford வந்து நியூக்ளியஸ்னு ஒன்று இருக்குது, நியூக்ளியருக்கு நிறைய ஆக்டிவிட்டி இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சாங்க. ஆனால் சில மெட்டீரியல்ஸ்,
எதனோடெல்லாம் atomic mass ரொம்ப ஹையராக இருக்கும்? Atomic number more than 82. Atomic number. What is the difference between atomic number and atomic mass? Atomic number na the number of electrons or protons in the atom is called as atomic number. எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது, எத்தனை ப்ரோட்டான் இருக்குங்கிற அந்த நம்பரை தான் அட்டாமிக் நம்பர் குறிக்குது. All the elements in the periodic table are arranged in the order of increasing atomic number. Now, what is atomic mass? Atomic mass is the total mass or total number of particles inside the nucleus. That is the total number of protons plus the total number of neutrons together is called as atomic mass number. ஸோ ஹென்ரி பெக்வெரல் அப்படிங்கிறவர் வேற ஏதோ எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஹி ஃபைன்ஸ் தட் எங்கெல்லாம் யுரேனியம் இருக்கோ, யுரேனியத்துக்கு பக்கத்தில் ஃபோட்டோகிராஃபிக் பிளேட் வச்சா ஃபோட்டோகிராஃபிக் பிளேட் தானாகவே அஃபெக்ட் ஆகுது. இட் இஸ் பீங் அஃபெக்டட், இட் இஸ் பீங் சப்ஜெக்டட் டு சம் ரேடியேஷன்ஸ். ஏதோ ரேடியேஷன்ஸ் வந்து அந்த ஃபோட்டோகிராஃபிக் பிளேட்டை அஃபெக்ட் பண்ணுது. இந்த ஃபோட்டோகிராஃபிக் பிளேட்னா என்னன்னா, லைட்டோ அல்லது ஏதாவது ஒரு ரேடியேஷன் விழுந்ததுன்னா அதை நம்ம டெவலப் பண்ணும்போது அதில் தெரியும் இந்த மாதிரி அதில் ரேடியேஷன்ஸ் வந்திருக்குன்னு. ஸ்க்ராச்சஸ் பட இப்போ கிளாஸில் எப்படி ஸ்க்ராச்சஸ் படுதோ அதே மாதிரி ஃபோட்டோகிராஃபிக் பிளேட் ஆர் ஃபோட்டோகிராஃபிக் ஃபிலிம் இஸ் அ பேப்பர், இஸ் அ மெட்டீரியல் விச் கேன் டிடெக்ட் ரேடியேஷன்ஸ். ஸோ யுரேனியத்துக்கு பக்கத்தில் வச்சிருந்த டார்க் ஸ்பேஸில் வச்சிருந்த ஃபோட்டோகிராஃபிக் பிளேட் தே காட் அஃபெக்டட். தேர் வாஸ் நோ அதர் சோர்ஸ் ஆஃப் லைட். எந்த விதமான ரேடியேஷனும் படாத இடத்துல கொஞ்சம் யுரேனியம் இருக்குது, பக்கத்தில் ஃபோட்டோகிராஃபிக் பிளேட் இருக்குது. Accidentally, all the photographic plate was affected. So they started thinking that in the uranium தான் இதுக்கு ரீசனா இருக்கணும். பக்கத்தில் யுரேனியம் வச்சிருந்ததுனால தான் இந்த ஃபோட்டோகிராஃபிக் பிளேட் அஃபெக்ட் ஆகுதுன்னா யுரேனியத்துலேருந்து ஏதோ ரேடியேஷன் தானாகவே ஸ்பான்டேனியஸாக வருது, வித்தவுட் எனி ப்ரொவகேஷன், வித்தவுட் எனி ஸ்டிமுலேஷன். சில நேரம் ஒரு ரியாக்ஷன் எப்படி நடக்கும், யூ வில் ஸ்டிமுலேட் சம்திங், ஆஸ் அ ரிசல்ட் ரியாக்ஷனாக நடக்கும். இந்த யுரேனியத்துக்கு எந்த விதமான டெம்பரேச்சரோ ப்ரெஷரோ எந்த வேரியேஷனும் அஃபெக்ட் ஆகாமல், எதுவுமே ஸ்டிமுலேட் பண்ணாமல் தானாகவே ஸ்பான்டேனியஸாக இதுலேருந்து ரேடியேஷன்ஸ் வருது. ஸோ த ரேடியேஷன்ஸ் ஆர் பீங் கிவன் அவுட் பை யுரேனியம் அண்ட் திஸ் ஃபினாமினன் வாஸ் கால்ட் ஆஸ் ரேடியோஆக்டிவிட்டி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் radioactive material discovered was uranium. So how can you define radioactivity? The phenomenon of nuclear decay. அதில் யுரேனியத்தோட நியூக்ளியஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரேடியேஷன்ஸை it will give out radiations, and as a result the nucleus changes into a new element. The number of neutrons are reduced. As a result the mass number reduces and there will be alpha, beta, gamma radiations. இன்னும் டீட்டெயிலாக பார்க்கும்போது how it changes into another element. So little by little it was getting decayed. The number of nucleus was getting decayed and uranium changed into some other material. இந்த மாதிரி decay of certain elements with the emission of what will they emit? So here it is nuclear decay. Nuclearல இருக்கிற particles கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது. The nuclear decay of certain elements with the emission of radiations. அது ஏன் நடக்குது? Because they are emitting some radiations. What are the different types of radiations that they are emitting? It is alpha, beta and gamma radiations. This is called as radioactivity, and the elements which undergo this phenomenon are called as radioactive elements. இந்த phenomenon செய்யக்கூடிய particles radioactive element நும் இந்த phenomenon radioactivity அப்படின்னு சொல்றோம். So radioactivity is nothing but nuclear decay. நியூக்ளியஸ் வந்து தானாவே ஆல்ஃபா, பீட்டா, காமா ரேடியேஷன்ஸை எமிட் பண்ண ஆரம்பிக்குது. அதனால they change into some other element. So this is the summary of discovery of radioactivity. It was discovered by the scientist Henry Becquerel that he could reproduce the effect whenever he placed a uranium near a photographic plate. It was being affected. So uranium that's the reason. Then he started working with uranium, and uranium was identified to be one of the first radioactive elements. And even today in atomic reactors we make use of uranium. Uranium நிறைய isotopes இருக்கு. எது fissionable those isotopes we use. So generally natural radioactivity என்னது பார்க்கலாம். The elements such as uranium and radium undergo radioactivity and emit the radiations on their own without any human intervention. You're not stimulating it at all. There is no stimulation and human intervention. நம்ம எதுமே பண்ணாம எந்த ப்ரொவோகேஷனும் கொடுக்காம தானாவே நடக்கிற இந்த phenomenon of spontaneous. Why is this word very important? It is not because you have given some stimulus. It is non-stimulated. It is spontaneous emission of radiations from certain elements on their own is called as natural radioactivity. The elements whose atomic number is more than 82 undergo spontaneous radioactivity. Example, uranium and radium.
There are only 2 elements which have been identified as radioactive elements till now naturally. With less than 82. Less than 82 la vandittu, they are technetium, which has an atomic number of 43, and promethium, which has an atomic number of 61. மீதி இருக்கிற எல்லா radioactive elements, so they are more than 82. So this they can ask for the examination as MCQ. They can ask the name of these elements which are having an atomic number less than 82, not atomic mass, atomic number. Atomic mass nu paatha, they have an atomic mass more than 200, 225, 230 ku mela irukum. So that was about natural radioactivity. So 82 க்கு கீழ lighter elements நம்ம என்ன பண்ணலாம், radioactive convert பண்ணலாம் by some stimulation. அதை excite பண்ணிட்டு வேற ஏதாவது ப்ராசஸ்ல you can convert element into radioactive element. So நம்மளா human activityல, man-made activityல artificially generate பண்ற elements தான் artificial radioactive elements. The phenomenon by which even light elements are made radioactive by artificial induced methods is called as artificial radioactivity or man-made activity. This kind of radioactivity was discovered by Irene Curie and Joliet in 1934. This artificial radioactivity is induced in lighter elements like boron. It has an atomic number 5. Aluminium, by bombarding them with radiation such as alpha particles emitted during the natural radioactivity of uranium. So யுரேனியத்துலேருந்து வரக்கூடிய alpha particle வேறொரு போரான்ல bombardment பண்ணும்போது the boron gets excited. It becomes radioactive. It starts giving out radiation. This also results in the emission of invisible radiations. Such a disintegration, the nucleus which undergoes disintegration is called parent nucleus, and the one which is produced after disintegration is called daughter nucleus. So lighter nuclear நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஒரு டிசின்டகிரேஷனுக்கு ரெடியான பேரண்ட் நியூக்ளியஸாக மாற்றிடுவோம். இந்த பேரண்ட் நியூக்ளியஸ் என்ன பண்ணும், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக it will give out radiations. Finally, it will become a daughter nucleus. This phenomenon by which even lighter elements are made radioactive by some induced method or artificial method is called as artificial radioactivity or man-made radioactivity. என்னென்ன எலிமெண்ட்ஸ் இது வரைக்கும் நம்ம அப்படி ரேடியோ மாற்றிருக்கோம், போரான், அலுமினியம், ஈவன் பொட்டாசியம். ஓகே, ரேடியோ ஆக்டிவ் பொட்டாசியம், ரேடியோ ஆக்டிவ் ஃபாஸ்பரஸ் இதெல்லாம் இருக்குது. அதனோட யூசஸை நம்ம பார்ப்போம். The particle which is used to induce artificial disintegration is termed as a projectile. எதை தூக்கி போட்டுட்டு, ஆல்ஃபா பார்ட்டிகிளை தான் தூக்கி போடுறோம் போரான் மேலேனா, என்னத்தை தூக்கி போடுறோமோ, வாட் எவர் யூ ஆர் throwing on the material to make it a parent nucleus is called as projectile, and the particle which is produced after the disintegration is termed as ejected particle. When the projectile hits the parent nucleus, it is converted into an unstable nucleus, which in turn decays, spontaneously emitting the daughter nucleus along with an ejected particle. So parent nucleus la you will throw a projectile, and the projectile parent nucleus unstable மாத்துது. Unstable ஆனதுனால it starts decaying. Decaying ஆச்சுனா, parent nucleus decay ஆச்சுனா என்னவா மாறிடும், daughter nucleus மாறிடும். Daughter nucleus ஓட சேர்ந்து கொஞ்சம் ejected particles also you will get. So this is your parent particle, this is your projectile, this is your daughter nucleus, this is the intermediate state, unstable nucleus, this is your daughter nucleus, and this is the ejected particle. Clear? So you have a projectile, you have a parent nucleus, you have an unstable nucleus. The unstable nucleus இது intermediate தான், கொஞ்ச நேரம் தான் அதனோட லைஃப் இருக்கும். இந்த ஸ்டெப்புக்கு அடுத்தது உடனே இந்த ஸ்டெப்பு நடக்கும், இது ரொம்ப நேரம் நிற்க முடியாது. 6C13ங்கிற அந்த ஹைலி எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டில் இருக்கிற நியூக்ளியஸ் cannot stay for long. It will immediately decay into normal carbon, which is 6C12, along with an ejected particle, which is a neutron. If you denote the parent and daughter nuclei as X and Y respectively, then the nuclear disintegration is X parent material gives Y. Here P and E represent the projectile particle and the ejected particle respectively. So throughout எழுதும்போது இந்த 6C13 இல்லாத மாதிரி, this is how you represent a radioactive reaction. So இங்க projectile is alpha particle. What is ejected particle? Neutron.
And what is your daughter particle, daughter nucleus? 6C12. So இங்க இருக்கிற இதே equationோட example, with example தான் இது. So what is X here? Beryllium. That is the parent material which is getting projected with a alpha particle. And what is the ejected particle? It is a neutron. And what is the daughter nucleus? It is carbon. Clear? So artificial radioactivity is the lightweight particles, light elements like beryllium, other projectile போடும்போது and the parent nucleus will decay into daughter nucleus along with some emitted particles. So இவ்வளோ நேரம் நம்ம நேச்சுரலாக இருக்கிற radioactivity, how Henry Becquerel he discovered that we saw, and artificial radioactivity, how it was developed by iron, that also you saw. Now let us see the difference between natural radioactivity and artificial radioactivity. இங்க நம்ம எந்த விதமான ஸ்டிமுலஸும் கொடுக்கல. எமிஷன் ஆஃப் ரேடியேஷன் இஸ் டியூ டு செல்ஃப் டிஸ்இன்டகிரேஷன் ஆஃப் அ நியூக்ளியஸ். ஏதாவது பொம்பார்ட்மெண்ட் பண்ணோமா, ஏதாவது ஸ்டிமுலேஷன் கொடுத்தோமா? ஒன்றுமே இல்லை. யுரேனியம் தானாகவே டிகே ஆக ஆரம்பிச்சுது. தட் இஸ் நேச்சுரல் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி. ஆனால் இங்கே வந்து டிஸ்இன்டகிரேஷன் இஸ் டியூ டு அன் இன்டியூஸ்டு ப்ராசஸ். பெரிலியத்து மேலே ஆல்ஃபா பார்ட்டிக்கில் ஒரு ப்ரொஜெக்டைலாக பொம்பார்டு பண்ணாமல் இருந்திருந்தா இந்த ப்ராசஸே நடந்திருக்காது. இட் இஸ் பீங் இன்டியூஸ்ட். வீட்டில் அம்மா சொல்கிற மாதிரி, அவன் என்ன அடிச்சிட்டான்னு சொன்னேன்னு நீ எதாவது பண்ணாமல் இருந்திருப்பியா, நீ பண்ணினதுனால தான் அவன் அடித்தான், தட் மஸ்ட் பி அ ரியாக்ஷன் அம்மா சொல்கிற மாதிரி. ஹியர் வி ஹாவ் இனிஷியேட்டட் த ப்ராசஸ். நம்ம தான் அதை ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டோம். இங்கே வந்து நேச்சுரலில் இட் ஹேப்பன்ஸ் ஆன் இட்ஸ் ஓன். இங்கே நம்ம தான் அந்த ப்ராசஸை இன்டியூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதில் மோஸ்ட்லி ஆல்ஃபா பீட்டா அண்ட் காமா ரேடியேஷன்ஸ் தான் நமக்கு வெளியில் வரும். இங்கே வந்து மோஸ்ட்லி எலிமெண்ட்ரி பார்ட்டிகல்ஸ் லைக் நியூட்ரான், பாசிட்ரான், ஆன்டி பார்ட்டிகல் அதெல்லாம் கூட வரும். Positron, neutron, etc. are emitted. Here once again I repeat, it is a spontaneous process. Spontaneous, எந்த விதமான தூண்டுதலும் இல்லாம தானா நடக்கிற process. But this is an induced process. இதை நீ தான் தூண்டி விட்டுருக்க. It is exhibited by elements having atomic number more than 82. But this can be exhibited even by elements having atomic number less than 82. பெரிலியத்துக்குலாம் 82வே கிடையாது. லித்தியம், பெரிலியம் எல்லாம் ரொம்ப லைட் எலிமெண்ட். திஸ் cannot be controlled. ஏன்னா நம்மளோட கையில் இல்லை. இட் இஸ் ஹேப்பனிங் நேச்சுரலி. லைக் மழையெல்லாம் தடுக்க முடியாது, ஒரு ரெயின்போ ஃபார்மேஷன் தடுக்க முடியாது. நேச்சுரல் ப்ராசஸஸ், சுனாமி, எர்த்குவேக், இட் cannot be stopped. நம்மளால அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியாது. அது நடந்து தான் ஆகும், நேச்சுரல் ப்ராசஸ். பட் திஸ் கேன் பி கண்ட்ரோல்டு. வேணுமா வேண்டாமாங்கிறது நம்ம கையில் இருக்கு. யூ ஆர் டூயிங் இட். லைக் நம்ம ஒரு டிஸ்ட்ரக்ஷன், ஒரு பில்டிங்கை நம்ம இடிச்சு கீழே விழுத்துறதுங்கிறது நம்மளோட ஹியூமன் இன்டியூஸ்டு ப்ராசஸ். பட் தானாவே எர்த்குவேக்ல விழுறது, இட் இஸ் அ நேச்சுரல் ப்ராசஸ். ஸோ தட் கேனாட் பி ஸ்டாப்ட். இல்லைனா ஸ்டார்ம்ஸ், சைக்ளோன் அதெல்லாம் நம்மளால ஸ்டாப் பண்ண முடியாது. ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு உட்காரலாமே தவிர யூ கேனாட் ஸ்டாப் பிகாஸ் இட்ஸ் அ நேச்சுரல் ஆக்டிவிட்டி. ஹியர் இட் இஸ் மேன் மேட் ஆக்டிவிட்டி. ஸோ யூ கேன் டிசைட் வெதர் டு ரன் த ப்ராசஸ், வெதர் டு மேக் த ப்ராசஸ் ஹேப்பன் ஆர் நாட். இந்த ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி எந்த அளவுக்கு அது ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது, யுரேனியம், ஹவு மச் ரேடியோ ஆக்டிவ் இட் இஸ், how strong it is, how intense it is அப்படிங்கிறத எந்த அளவில் சொல்கிறது. இப்போ சவுண்டுனா இத்தனை வாட்ஸ் சவுண்டு தெரியுமா, அந்த ஸ்டீரியோலாம் கேட்கணும், அப்படி அதிரது ரூம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. ஏன்னா சவுண்டோட அந்த இன்டென்சிட்டியோட நம்ம அந்த ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து இத்தனை வாட்ஸ், இத்தனை பவர் இருந்தது, அதுக்கு என்ன பவர் தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த ஸ்பீடை வச்சு சொல்லுவோம். இல்லைனா இந்த வண்டியோட டார்க்கு 0லேருந்து சும்மா என்ஜினோட பிக்கப் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்தது. ஸோ எல்லாத்தோட எஃபிஷியன்சியும் நம்ம எப்படி சொல்லுவோம், ஒரு யூனிட்ல சொல்லுவோம். இப்போ காரை வந்து ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்குள்ள அந்த வண்டி வந்து 0லேருந்து 80 வித்தின் ஒரு 5 செகண்ட்ஸில் இவ்வளோ ஸ்பீடு வருது, ரொம்ப எஃபிஷியண்டான வண்டி, பயங்கர பிக்கப் இருக்குது, சீக்கிரமாக ஸ்டார்ட் ஆகுது, நல்ல மைலேஜ் கொடுக்குது அப்படின்னு நம்ம எல்லாத்தோட எஃபிஷியன்சி பார்க்குற மாதிரி ஒரு மெட்டீரியலோட ரேடியோ ஆக்டிவிட்டியை என்னென்ன யூனிட்ஸில் அளக்கலாம். ஸோ கியூரி, இட் இஸ் அ ட்ரெடிஷ்னல் யூனிட். ரொம்ப வருஷமாகவே இனிஷியலி வென் த ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி வாஸ் டிஸ்கவர்ட் இட் செல்ஃப், கியூரியில் தான் நிறைய நம்ம மெஷர் பண்ணிட்டு இருந்தோம். It is a very traditional unit of radioactivity. It is defined as the quantity of a radioactive substance which undergoes 3.7 into 10 power 10 disintegrations per second. Disintegration na உடையிறது, decay, breaking, அதுதான் disintegration. வேணும்னா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு you can imagine as if it is a popcorn which is popping. ஸோ ஒரு செகண்டுக்கு பாப்கார்னை போட்டுட்டு நம்ம குக்கரில் மூடிடுறோமா, அது ஃபஸ்ட்டு ஜஸ்ட் ஸ்டார்டிங் குக்கர் லைட்டாக ஹீட் ஆகும்போது அங்கங்கே ஒன்று பாப் ஆகும். பட் ஒரு டைம் வரும்போது படபடன்னு 20-25 பாப்ஸ் அந்த கார்ன் வந்து பாப் ஆக ஆரம்பிக்கும்.
ஸோ எத்தனை ஒரு நிமிஷத்தில் இது பீக்குக்கு போயிடுச்சு ரொம்ப வெடிக்கிறது அப்படின்னு சில நேரம் டக்குன்னு நம்ம கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடுவோம் எல்லாம் வெடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னு. ஸோ அந்த ஸ்பீடு எத்தனை டிஸ்இன்டகிரேஷன்ஸ் வருது ஒரு செகண்டுக்கு கிட்டத்தட்ட 3.7 into 10 power 10. It is a very large number. 37 followed by 9 zeros. எத்தனை டிஸ்இன்டகிரேஷன்ஸ் நடக்கும்? This much. 3.7 into 10 power 10 na 37 followed by 37 followed by 9 zeros. So much disintegration is happening in 1 second. இதை தான் நம்ம 1 curie சொல்றோம். ஸோ 1 curieங்கிறது ஒரு கொஞ்சம் நஞ்சம் இருக்கிற ஆக்டிவிட்டி கிடையாது. ரேடியோ has got 1 curie சொன்னா it is a very large amount of disintegrations per second, which is 3.7 into 10 power 10 disintegrations per second நடந்ததுன்னா அந்த மெட்டீரியலோட ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி is said to be 1 curie. Next one is Rutherford. It is defined as a quantity of a radioactive substance which produces, இதுவும் கொஞ்சம் இதை விட கம்மி தான், but still 1 million disintegrations in 1 second. So 1 Rutherfordனா 10 power 6 disintegrations per second அந்த மெட்டீரியல் கொடுக்குது அப்படின்னா அந்த மெட்டீரியலோட ஆக்டிவிட்டி can be said to be 1 Rutherford. And most of these names are names of scientists. Madam Marie Curie, her daughter Irene Curie, and Marie Curie's husband Pierre Curie. Together the family was into நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸோட ஸ்டடீஸில் தான் இருந்தாங்க, ரேடியோ ஆக்டிவிட்டியில். ஸோ அந்த ஃபேமிலியை ஆனர் பண்ணுற மாதிரி தான் கியூரிங்கிற ஒரு யூனிட்டுக்கு பேர் கொடுத்துருக்கோம். இன்னொரு யூனிட்டுக்கு ஆல்ஃபா ஸ்கேட்டரிங் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண ரூதர்ஃபோர்ட், த பர்சன் ஹூ டிஸ்கவர்ட் நியூக்ளியஸ். தென் யூ ஹேவ் பெக்வெரல் ஹூ டிஸ்கவர்ட் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி. தென் யூ ஹேவ் ரோஎன்ஜன் ஹூ டிஸ்கவர்ட் எக்ஸ் ரேடியேஷன்ஸ். ஸோ இவங்களோட பேரை வச்சு தான் இந்த யூனிட்ஸை நம்ம நேம் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ரூதர்ஃபோர்ட் இஸ் 10 power 6 disintegrations per second. Becquerel is the SI unit of radioactivity. It is defined as the quantity of 1 disintegration per second. Very less. ஒரு செகண்டுக்கு ஒரு disintegration இருந்தா it is only 1 becquerel. Now Roentgen is the radiation exposure of gamma and X-rays. It is measured by another unit called Roentgen. 1 Roentgen is defined as the quantity of radioactive substances which can produce a charge of 2.58 into 10 power -4, very less, coulomb in 1 kilogram of air under standard conditions of temperature, pressure and humidity. So இதனோட radiation, alpha, beta, gamma radiations, x-rays, இந்த மாதிரி இருக்கிற radiations airல பாஸ் பண்ணி போகும்போது, air is neutral, airல ions, charged particles create பண்ணும். எந்த அளவுக்கு சார்ஜ் கிரியேட் பண்ணும்? 2.58 into 10 power -4 coulombs of charge create பண்ணும் under standard conditions of room temperature and pressure and humidity la create பண்ணினா we say that the radiation exposure is 1 Roentgen. What are the different units of radioactivity? Curie, Rutherford, Becquerel and Roentgen. Now next is when a radioactive nucleus undergoes radioactivity, என்ன நடக்கும்? அந்த நியூக்ளியஸ் வந்து இன்னொரு நியூக்ளியஸா கன்வெர்ட் ஆகுது இல்லையா? அந்த கன்வர்ஷன் ப்ராசஸ்ல ஆக்சுவலி என்ன நடக்குதுன்னா நிறைய ரேடியேஷன்ஸ் வெளியில வருது. மெயினா 3 விதமான ரேடியேஷன்ஸ் வெளியில வரும். ஒன் இஸ் ஆல்ஃபா ரேடியேஷன், பீட்டா ரேடியேஷன்ஸ் அண்ட் காமா ரேடியேஷன்ஸ். So when a radioactive nucleus undergoes radioactivity, it emits harmful radiations. These radiations are usually comprised of 3 types of particles: alpha particles, beta particles and gamma particles. Now let us see the properties of alpha, beta and gamma. இது charged particle, uncharged particle, neutral, இல்ல இதுக்கு ionization power எப்படி இருக்கு, penetrating power எப்படி இருக்கு, இந்த comparison நம்ம பண்ணலாம். Alpha radiations are actually positively charged particle. Charged particle எப்போதுமே electric fieldலையும் magnetic fieldலையும் deflect ஆகும். Alpha rays are positive particles. As a result, they are deflected by the fields in according with Fleming's left hand rule. Fleming's left hand rule, charge particle வரத current நினைச்சிட்டோம்னா it gives the relationship between higher classes la படிப்பீங்க. When you go for your higher secondary classes, you will study what is Fleming's left hand rule. There you will know the direction of force in which the particles will be pushed
when it is in an electric and magnetic field. Beta particles are also deflected by the field, but the direction of deflection is opposite to that of alpha rays, because alpha rays, if it is deflected towards the negative plate, beta rays will be deflected towards the positive plate, in accordance with Fleming's left-hand rule. Gamma radiations are not deflected at all because they are uncharged particles. Now the speed of the alpha rays, very heavy. ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கிற ஆளால் ரொம்ப வேகமாக ஓட முடியாது, ரொம்ப லைட் வெயிட்டாக இருக்கிற ஆளால் ஃபாஸ்ட்டாக ஓட முடியும். அந்த கான்செப்ட் படி ஆல்ஃபா ரேடியேஷன்ஸில் it actually consists of 2 protons and 2 neutrons. It is helium nucleus is generally referred to as alpha particle. அதில் 2 ப்ரோட்டான் 2 நியூட்ரான், இந்த 4ஐயும் சேர்த்து எடுத்துட்டு கேரி பண்ணிட்டு வேணும் ஆல்ஃபா ரேடியேஷன்ஸ் ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்ஸால் ஓடுறதுக்கு. ஸோ லைட்டோட ஸ்பீடை விட ஒரு 10 டைம்ஸ் ஒரு 20 டைம்ஸ் கம்மியாக இருக்கும். 1/10 1/20 டைம்ஸ் த ஸ்பீட் ஆஃப் லைட். இது வந்து கிட்டத்தட்ட 9/10 ஆல்மோஸ்ட் 90%. பீட்டாவில் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் எலக்ட்ரான்ஸ் தான் இருக்கு, நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸ். They are very, very lighter particles compared to your positively charged alpha radiations or alpha particles. அதனால இதனோட ஸ்பீடு ரொம்ப ஹையாக இருக்கும். Gamma radiations travel with the speed of light. லைட்டோட அதே ஸ்பீடில் ட்ராவல் பண்ணும். They are uncharged particle. They are also electromagnetic radiations, but they do not deflect under electric and magnetic field. ஸோ ஸ்டார்டிங்லேயே இதை சொல்லியிருக்கலாம். நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்ஸுங்கிறது they are actually helium nucleus which consists of 2 protons and 2 neutrons. They are elementary particles, electrons. They are electromagnetic waves consisting of only energy particles, energy packets called as photons. They are positively charged particle almost having a charge of plus 2e. Small e ங்கிறது 1.6 into 10 power minus 19 coulomb இருக்கிற பார்ட்டிகுலர் தான் small e ன்னு சொல்கிறோம். They are negatively charged particle having a charge of minus e. They are neutral particles. They do not have any charge. Ionizing power. Suppose alpha particle காத்துக்குள்ள penetrate பண்ணி போகுது, காற்றை தொலைச்சிட்டு போகுது, penetrate பண்ணிட்டு போகுதுன்னா அப்போ அந்த காற்றை அயனைஸ் பண்ணுமா பண்ணாதா? ஏரை பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் பார்ட்டிகல்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுமா பண்ணாதா? They are 100 times greater than beta particles and 10,000 times greater than alpha particles. Ionize பண்ணக்கூடிய strength alpha particlesக்கு 10,000 times more than gamma radiation. Alpha விட comparatively low, very, very less ionization power. Now you should understand the difference between ionizing power and penetration. Penetration தொலைச்சிட்டு போகிற அந்த capacity, how much it can penetrate through a medium. Ionizingனா போகிற மீடியத்தை எப்படி நீ சேஞ்ச் பண்ணுற? போகிற போக்கில் சும்மா போடுறியா, இல்லை சைடில் இருக்கிறதெல்லாம் டிஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிகிட்டே போறியான்னு? ஏர் நியூட்ரல் பார்ட்டிகிள், நியூட்ரல் பார்ட்டிகிளை பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்னு பிரிச்சுட்டே போகிறது. அயனைஸ் பண்ணிகிட்டே போகிற கேரக்டர் ஆல்ஃபாக்கு ரொம்ப அதிகம், ஆல்ஃபா விட பீட்டாக்கு கம்மி, காமாக்கு சுத்தமாக வெரி வெரி லெஸ். ஆனால் பெனிட்ரேட்டிங் பவர்னு பார்த்தா ஆல்ஃபாக்கு பெருசாக பெனிட்ரேட்டிங் பவர் கிடையாது. மோர் ஓவர் இட் இஸ் அ ஹெவி பார்ட்டிகிள். ஸோ மேக்ஸிமம் அதால் தின் பேப்பரை பெனிட்ரேட் பண்ணிட்டு போக முடியும். திக் பேப்பர் கார்ட்போர்டு வழியாலாம் ஆல்ஃபாவால் ட்ராவல் பண்ண முடியாது. ஆனால் பீட்டாக்கு ஆல்ஃபாவை விட பெனிட்ரேட்டிங் பவர் கொஞ்சம் அதிகம். பேப்பரையும் தொலைச்சு கார்ட்போர்டையும் தொலைச்சு சின்ன சின்ன லைட் மெட்டல் ஃபாயிலை தொலைச்சிட்டு போகிறதுக்கு முடியும். காமா ரேடியேஷன்ஸ்க்கு தான் பெனிட்ரேட்டிங் பவர் ஹையஸ்ட். ஆல்ஃபா விட பீட்டா விட ரொம்ப ஹை. மெட்டல் பிளாக்ஸையே தொலைச்சிக்கிட்டு போகும், தின் கான்கிரீட்டையும் தொலைச்சிட்டு போகும். கிட்டத்தட்ட 2.5 மீட்டர் கான்கிரீட் தேவைப்படுது காமா ரேடியேஷன்ஸை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு. டு ஸ்டாப் gamma radiations from reaching a place, you have to make blocks of 2.5 meters thickness இருக்கிற கான்கிரீட் தேவைப்படுது to stop gamma radiations. So once again, what did we discuss till now? ஸ்டார்டிங்ல நியூக்ளியர் யார் யார் என்னென்ன டிஸ்கவர் பண்ணாங்கங்கிறத பார்த்தோம். எலக்ட்ரான்ஸ் டிஸ்கவர் பண்ணது யாரு, பாசிட்டிவ் ரேசர் டிஸ்கவர் பண்ணது யாரு, அண்ட் நியூட்ரான்ஸை டிஸ்கவர் பண்ணது, நியூக்ளியஸை டிஸ்கவர் பண்ணது யாரு, ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னா என்ன, ஹென்ரி பெக்கரல் தான் முதல்ல இதை கவனிச்சாரு. அண்ட் ஹீ ஃபவுண்ட் அவுட் தட் மெட்டீரியல்ஸ் லைக் யுரேனியம் ஸ்டார்ட் அஃபெக்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபிக் பிளேட்ஸ் which are kept around them. This phenomenon, spontaneous emission of radiations by elements having atomic number greater than 82, and this happens naturally. Spontaneous emission is called as radioactivity.
Radioactivity, they give out alpha, beta and gamma radiations. And this phenomenon is called as radioactivity. The elements are called as radioactive element. Naturally identified materials are uranium and uranium, thorium, radium. The elements such as uranium and radium undergo radioactivity by emitting radiations without any human intervention. These are the important words. Human intervention, spontaneous, atomic number should be greater than 82. Okay, 82 ஓட கம்மியா இருக்கிறது naturally இது வரைக்கும் கண்டுபிடிச்ச ரெண்டு மெட்டீரியல் தான் இருக்கு. Technetium and promethium having atomic numbers 43 and 61 respectively. இதை தவிர ரிசர்ச் பண்ணி ஏன் லைட்டர் எலிமெண்ட்ஸ் ரேடியோஆக்டிவாக இருக்க கூடாது, ஏன் நம்மளால் அதை கன்வெர்ட் பண்ண முடியாதுன்னு ரிசர்ச் பண்ணிட்டு ஐரன் கியூரி ஷீ டிஸ்கவர்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் ரேடியோஆக்டிவிட்டி. ஷீ பொம்பார்டட்னா என்னது? பொம்பார்ட் பண்ணுறதுக்கு தூக்கி எதையாவது கொலைட் ஆகுறது. இப்போ கல்லை தூக்கி எறிஞ்சு மாங்காவை நம்ம விழ வைக்கிறோம்னா, ஸோ நம்ம தூக்கி எறிகிற கல் தான் நம்மளோட ப்ரொஜெக்டைல். அண்ட் அந்த மாங்காவோ எது மேலே நம்ம கொடுக்குறோமோ தட் கேன் பி கன்சிடர்ட் அஸ் பேரண்ட் நியூக்ளியஸ். இந்த மாதிரி ஒரு இன்டியூஸ்ட் மெத்தட் ஷீ யூஸ்ட். நேச்சுரலாக எந்த விதமான ஆக்டிவிட்டியும் இல்லாமல் சும்மா உட்காந்துருக்கிற லைட்டர் எலிமெண்ட்ஸ் மேலே ப்ரொஜெக்டைல பொம்பார்ட் பண்ண வச்சு அந்த லைட்டர் எலிமெண்ட்ஸ் act as parent nucleus, they start emitting ejected particles and change into daughter nucleus. இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டியை இன்டியூஸ் பண்ணுறது தான் ஆர்டிஃபிஷியல் ரேடியோஆக்டிவிட்டி. திஸ் வாஸ் டன் பை ஐரன் கியூரி. Next, she bombarded them with radiation such as alpha particles and natural radioactivity லேந்து வரக்கூடிய alpha particles இதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம். So this undergoes, எந்த நியூக்ளியஸ் disintegration undergo பண்ணுதோ அது parent and the other one is daughter. So அதுக்கு example, we saw beryllium was bombarded with alpha particle and you got an intermediate product called as 6C13 which is a radioactive isotope of carbon, and 6C12 and neutron is emitted. This is your ejected particle, this is your projectile and this is your unstable nucleus. So 6C12 is your daughter nucleus. இந்த ரியாக்ஷனை எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறோங்கிறதையும் இருக்குது, X, PE as well as Y. Then we saw naturally நடக்கிற ரேடியோஆக்டிவிட்டிக்கும் ஆர்டிஃபிஷியல் ரேடியோஆக்டிவிட்டிக்கும் நடுவில் இருக்கிற difference also we saw. So what were the differences? What is given in the structure? So emission of radiation due to self disintegration நடக்குது. இங்க வந்து induced process. இங்க வரக்கூடிய particles is alpha, beta and gamma radiations. Here you get particles like elementary particles. Ejected particles are neutron, positron, etc. This is a spontaneous process. This is induced. இதனோட atomic number கட்டாயம் more than 82 இருக்கணும். இதுக்கு 82 மேலே இருக்கணும்னு கட்டாயம் கிடையாது. This cannot be controlled. This can be controlled. Then we saw the different units of radioactivity, and then we saw the difference between alpha, beta and gamma radiations which are given out by natural radioactive elements. So last classல நான் வந்து natural radioactivityக்கும் artificial radioactivityக்கும் difference பார்த்தோம். Natural radioactivityல என்ன ஆகுது? alpha, beta, gamma radiations, alpha, beta and gamma particles are being emitted. ஆனால் இதுவே வந்து artificial radioactivityல என்ன நடக்குதுன்னா you get some other ejected particles, neutrons எல்லாம். So and we have also compared the properties of alpha, beta and gamma radiations. Alpha, beta ரெண்டுமே வந்து charged particle. ஸோ அது வந்து எலக்ட்ரிக் அண்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் வந்து டிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். எப்படி நேச்சுரல் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டியில் ஒரு நியூக்ளியஸ் தனக்குள்ளேருந்து ஒரு ஆல்ஃபா பார்ட்டிக்கிளை இஜெக்ட் பண்ணும்போது இல்லைன்னா எமிட் பண்ணும்போது அது எப்படி இன்னொரு பார்ட்டிக்கிளாக மாறுறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி யூ ஷுட் நோ த கான்ஸ்டிடுவன்ஸ் ஆஃப் அன் ஆட்டம். ஆட்டத்தோட ஸ்ட்ரக்சர் ஜென்ரலி எப்படின்னா யூ ஹாவ் அ நியூக்ளியஸ்குள்ளே ப்ரோட்டான் அண்ட் நியூட்ரான்ஸ் இருக்கும். நியூட்ரான்ஸ் ஆர் நியூட்ரல், they do not have any charge. Protons are positively charged particle, electrons are negatively charged particle which are revolving around the nucleus. இதுதான் ஆட்டத்தோட ஸ்ட்ரக்சர். இப்போ இந்த சேஞ்சஸ் நடக்க போகிறது ஃபுல்லாகவே நியூக்ளியஸ்குள்ளே தான். நியூக்ளியஸ்குள்ளே இருக்கிற ஒரு ப்ரோட்டான் ஆட் ஆச்சு, நியூக்ளியஸில் ஒரு ப்ரோட்டான் ஆட் ஆச்சுன்னா இட் வில் கான்ட்ரிபியூட் டு தி ஆட்டோமிக் நம்பர். ஒரு நியூட்ரலாக இருக்கிற நியூட்ரானால் ஒரு ப்ரோட்டான் as well as நெகட்டிவ் எலக்ட்ரானாக பிரேக் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த ப்ராசஸ் நடக்கிறது எல்லாமே நியூக்ளியஸ்குள்ளே. It has nothing to do with the outer electrons which are revolving around the nucleus in an atom. So this has to be borne in mind. நல்லா யோசிக்கணும், இந்த சேஞ்சஸ் எல்லாமே நடக்கிறது நியூக்ளியஸ்குள்ள. எலக்ட்ரான் எமிட் ஆகுது, பீட்டா பார்ட்டிகிள் ஃபார்மில் ஒரு எலக்ட்ரான் வருதுன்னா கூட இந்த சேஞ்சுமே நியூட்ரான்ல இருந்து தான் நடக்குது. ஓகே, ஸோ எவ்ரி திங்
whenever you write alpha decay or beta decay or gamma decay, you have to mention that this is a nuclear reaction that is happening, and it is happening in the nucleus. A nuclear reaction in which an unstable parent nucleus emits an alpha particle and forms a stable daughter nuclei is called alpha decay. ஸோ ஏற்கனவே இது ரொம்ப எக்ஸைட்டடான ஒரு ஸ்டேட்ல இருக்கும். அந்த எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு ரீசன் ஸ்பான்டேனியஸாக நடக்குதுன்னா எந்த ரீசனும் கிடையாது. இல்லை திஸ் ஹாஸ் பீன் பொம்பார்டட் வித் அ நியூட்ரான் ஆர் இட் ஹாஸ் அப்சார்ப்ட் அ ஸ்ட்ரே நியூட்ரான். ஸ்ட்ரெயினா என்ன, அங்கே எங்கன்னு சுற்றிட்டு இருக்கிற ஒரு நியூட்ரானை அப்சார்ப் பண்ணினாலோ இது ரொம்ப எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு போயிடும். அந்த எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்ல இட் cannot stay. It has to give out the energy in some form. So example, decay of uranium 238 to thorium with the emission of an alpha particle. 92U238 gives 90 thorium 234 plus an alpha particle. இந்த alpha decayக்கு பேரு தான் இந்த alpha decayல என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம். So this particle, that is 2He4, this is your alpha particle. Clear? So in alpha decay, the parent nucleus emits an alpha particle. Alpha particle ங்கிறது இந்த கீழே இருக்கிற number, this denotes your atomic number, and this one denotes your mass number. This is your atomic number, this is your mass number. Now because the alpha particle already has 2 protons, it means 92 ல இருந்து 2 protons has been reduced. Similarly மேல வந்து 2 proton 2 neutron, so mass number ல இருந்து 4 decrease ஆகுது. The number decreases by 4. So in the parent nucleus loses 2 proton and 2 neutron. So 2 proton ஓட difference எதுல reflect ஆகும், எங்க தெரியும், atomic numberல தெரியும். மாஸ் குறைஞ்சது, அதாவது புரோட்டானும் நியூட்ரானும் சேர்ந்து குறைஞ்ச அந்த 4, எந்த டிஃபரன்ஸ் எதுல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும், மேல இருக்கிற 238ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். So 238 changes to 234 and 92 changes to 90. This is the change that is happening in the parent nucleus because it has emitted a alpha particle. Alpha particle is nothing but helium nucleus. எலக்ட்ரான் இல்லாம ஹீலியத்தோட நியூக்ளியஸ் மட்டும். நியூக்ளியஸ்குள்ள ஏற்கனவே 2 புரோட்டான் 2 நியூட்ரான் இருக்கு. So in alpha decay, the parent nucleus emits an alpha particle. So it is clear that for the daughter nucleus, the mass number decreases by 4 and the atomic number decreases by 2. இதுதான் reaction, இதுதான் formula, reaction ஓட representation, and this is the change that is happening in the nucleus due to the emission of alpha particle. Next one வந்து beta decay. So in the negative electron, it is not being emitted from the outer orbit. It is being emitted from the nucleus. அப்ப நியூக்ளியஸ்குள்ள எங்க இந்த எலக்ட்ரான் இருக்கு, நியூட்ரான் இருக்கு. நியூட்ரான் will split into an electron as well as a proton. This proton will be contributed. ஒரு நெகட்டிவ் 1 வந்ததுன்னா அதை காம்பன்சேட் பண்றதுக்கு ஒரு +1 வேணும். அப்பதான் நியூட்ரானோட சார்ஜ் சேமா இருக்கும். சார்ஜ் கன்சர்வேஷன் ஒன்று இருக்கு. மாஸ் கன்சர்வேஷன் மாதிரி எப்படி கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ்ல வந்து கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மாஸை நம்ம ஃபாலோ பண்ணி மாஸ் ஆஃப் த ரியாக்டன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் ஆஃப் தி ப்ராடக்ட் அப்படின்னு நம்ம பண்றோமோ, அதே மாதிரி இந்த கேஸ்ல நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த கேஸ்ல வந்து சார்ஜஸ் ஷுட் பி கான்ஸ்டன்ட். திஸ் ரெப்ரசன்ஸ் யுவர் சார்ஜ். அட்டாமிக் நம்பருங்கிறது நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸை காட்டுது. திஸ் ஹேஸ் டு பி கன்சர்வ்டு. போத் சைட்ஸ் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் ஷுட் ஹேவ் த சேம் நம்பர். இந்த முன்னாடி ரியாக்ஷன்லயும் அது கன்சர்வ் ஆச்சு. 92 is equal to 90 plus 2, 234 is equal to 234, 238 is equal to 234 plus 4. அது கன்சர்வ் ஆச்சு. அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் மேல இருக்கிற மாஸும் கன்சர்வ் ஆகணும், கீழே இருக்கிற சார்ஜஸும் கன்சர்வ் ஆகணும். கீழே இருக்கிற சார்ஜஸ் கன்சர்வ் ஆகணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த 16s32க்கு இங்க மைனஸ் வந்ததுனால the sum of these two numbers should again be 15. இங்க மைனஸ் வந்திருக்குன்னா இங்க 16 வரணும். So that when you add 16 minus 1, again you are getting 15, which is the atomic number of the reactant. So a nuclear reaction in which an unstable parent nucleus emits a beta particle and forms a stable daughter nucleus is called a beta decay. In nuclear reaction, the element formed as a product nucleus is identified by the atomic number of the resulting nucleus and not by its mass number. Mass number வச்சு தான் நம்ம சொல்றது இல்லை. So 15p phosphorus 32க்கும் mass number 32 தான். In the sulfur, this is another isotope which has it's an isobar னு சொல்லலாம். When the mass numbers are same but the atomic numbers are different, they are called as isobar. This is another isobar of phosphorus 15 phosphorus 32 ஓட ஒரு isobar தான் 16 sulfur 32.
ஸோ நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது, நம்ம நேம் பண்ணுறது இந்த நம்பரை வச்சு தான், நாட் பை த மாஸ் நம்பர். மாஸ் நம்பர் நிறைய எலிமெண்ட்ஸ்க்கு சேமாக இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஐசோடோப், ஐசோபாஸ், ஆல் தட் யூ வுட் ஹவ் ஸ்டடிட். ஐசோடோப் அப்படின்னா கீழே இருக்கிற நம்பர் சேமாக இருக்கும். இந்த மாதிரி these elements are called as isotopes, where the atomic number is same but mass number differs. இந்த மாதிரி atomic number differ ஆகுது ஆனா mass number same ஆகுது, we call it as isobars. There is one more type of nucleus or elements where the number of neutrons are same and they are called as isotones. So இந்த கேஸ்ல வந்து அதனால நம்ம எப்போதுமே இம்பார்ட்டன்ஸ் எதுக்கு கொடுப்போம், கீழே இருக்கிற ஆட்டோமிக் நம்பருக்கு தான் கொடுப்போம். ஆட்டோமிக் நம்பர் வந்து யூனிக்கா இருக்கும். இந்த 16ங்கிற ஆட்டோமிக் நம்பர் வேற எந்த எலிமெண்ட்டும் பீரியாடிக் டேபிள்ல இருக்காது. ஆனா மாஸ் நம்பர் 32 இருக்கிற நிறைய எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கலாம், நிறைய ஐசோபாஸ் இருக்கு. ஸோ மாஸ் நம்பரை வச்சு நம்மளால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது. எப்போதுமே ஆட்டோமிக் நம்பரை தான் நம்ம எலிமெண்ட்டுக்கு ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்கு யூஸ் பண்றோம். A nuclear reaction in which an unstable parent nucleus emits a beta particle and forms a stable daughter nucleus is called beta decay. Note, in a nuclear reaction, the element formed as a product nucleus is identified by the atomic number of the resulting nucleus and not by its mass number. Now, gamma la எந்த விதமான சேஞ்சும் இருக்காது. Gamma doesn't have any mass or any charge. So it is only a radiation. அந்த எனர்ஜி லெவலை கம்மி பண்றதுக்கு தான் யூஸ் ஆகுது. ஹைலி எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்ல இருக்கிற நியூக்ளியஸ் கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வரணும்னா, லோவர் எனர்ஜி ஸ்டேட்டுக்கு வரணும்னா கொஞ்சம் எனர்ஜியை ரிலீஸ் பண்ணணும். Okay, so in gamma decay, only the energy level of the nucleus changes. The atomic number, mass number does not change. Next, fission. Fission means breaking up. Nuclear fission and the breaking of nucleus. So in 1939, German scientist Otto Hahn and Strassmann discovered that a uranium nucleus is bombarded with a neutron. Heavy nucleus like uranium, நியூட்ரான்ங்கிற பார்ட்டிகளை வச்சு கொலைட் பண்ணும்போது, பொம்பார்ட் பண்ணும்போது யுரேனியம் ரெண்டா வெடிச்சு ஸ்பிளிட் ஆகுது. திஸ் ரியாக்ஷன், த பிரேக்கிங் ஆஃப் த நியூக்ளியஸ் ஆஃப் யுரேனியம் with the help of a fast moving neutron is called as nuclear fission reaction. So when a uranium nucleus is bombarded with a neutron, it breaks up into two smaller nuclei of comparable mass along with the emission of a few neutrons and energy. This process of breaking up of a heavier nucleus into two smaller nuclei with the release of a large amount of energy and a few other neutrons is called as nuclear fission. Fission word stands for breaking. Okay, so heavy nucleus on a uranium, with the help of a neutron, it breaks into smaller nuclei and also some neutrons. This is called as nuclear fission. So nuclear fission of a uranium nucleus 92U235 plus neutron gives barium, krypton, almost கிட்டத்தட்ட half atomic number and half the mass மாதிரி split ஆகுது. So 235 ஓட more or less 100, 92, nearer to 100, 141, slightly more than 100. இந்த மாதிரி mass இருக்கிற, equal masses இருக்கிற ரெண்டு particles split ஆகுது. இது இப்படி தான் ஸ்பிளிட் ஆகணும்னு இல்லை, வேற ஒரு ப்ராசஸ்ல வேற புது விதமான எலிமெண்ட் கூட ஃபார்ம் ஆகலாம். பட் டெஃபினெட்லி இட் வில் பிரேக் அப் இன்டு two different elements and also it will release some neutrons. So uranium 235, this is an isotope. நான் இப்ப சொன்னேன் இல்லையா, கீழே இருக்கிற 92 stands for uranium. யுரேனியத்தோட நிறைய ஐசோடோப் இருக்கு. யுரேனியம் 92 you have 233, 235, 238. நிறைய ஐசோடோப்ஸ் இருக்கு. அதுல 235 தான் fissionable. இதுல suppose you bombard it with a neutron, you get barium and krypton along with 3 neutrons, 3 new neutrons, and tremendous amount of energy is released. ஏன்னா அது வரைக்கும் ஒன்னா இருந்த நியூக்ளியஸ், அதனோட பைண்டிங் எனர்ஜி ஹீட் அண்ட் சவுண்ட் எனர்ஜியா அது வந்து வெளிப்படும். Even heat, light, sound, any form of energy it comes out. The average energy released in each fission is ரொம்ப கம்மியா இருந்தாலும், ஒரு நியூக்ளியஸ், you can imagine what will be the size of a nucleus. அந்த ஒரு நியூக்ளியஸ் பிரேக் ஆச்சுனாலே 3.2 into 10 power minus 11 joules கிடைக்குது. ஸோ ஒரு லம்ப்ல, ஒரு கிராம்ல you will have more than lot of nucleus you will have. ஸோ எத்தனை நியூக்ளியஸ் ஸ்பிளிட் ஆகுதோ, எத்தனை ஃபிஷன்ஸ் நடக்குதோ, அந்த அத்தனை ஃபிஷன்ஸ்க்கு இதை மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஒரு நியூக்ளியஸ் வெடிச்சாதான் இவ்வளோ எனர்ஜி வருது. ஸோ நியூக்ளியர் ஃபிஷனை இப்படி நம்ம காட்டலாம். ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஃபிஷனபிள் மெட்டீரியல் யுரேனியம் 235. இதில் ஒரு நியூட்ரான், ஃபாஸ்ட் மூவிங் நியூட்ரான் வந்து பொம்பார்ட் ஆகுது.
bombard ஆகும்போது this will give out 200 million electron volt. Electron volt convert பண்ணி தான் நம்ம ஜூல்ஸ்ல போட்டிருக்கோம். Electron volt is a very small unit of energy. Joule is a higher energy. அதனால தான் -11ல வந்திருக்கு. இதே வந்து நம்ம மில்லியன் எலக்ட்ரான் வோல்ட்ல எழுதுறோம்னா 200 மில்லியன் எலக்ட்ரான் வோல்ட்னு எழுதுவோம். மில்லியன் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் 10⁻6. ஆனா ஈயோட வேல்யூ இஸ் வெரி லெஸ். 1.6 into 10⁻−19. மில்லியன் எலக்ட்ரான் வோல்ட்ல சொல்றோம்னா 200 மில்லியன் எலக்ட்ரான் வோல்ட் வரும். So you get 2 daughter nuclei, barium and krypton along with 3 neutrons. இந்த நியூட்ரான்ஸால என்ன பண்ண முடியும்? புதுசா இருக்கிற வேற ஏதாவது ஒரு யுரேனியம் கூட பொம்பார்ட் பண்ணா அந்த யுரேனியத்தோட ஃபிஷனையும் கிரியேட் பண்ண முடியும். ஸோ ஃபிஷனபிள் மெட்டீரியல்னா என்ன? ஃபிஷனபிள் மெட்டீரியல் இது எல்லாத்துக்கும் நடக்காது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யுரேனியம் 238 இந்த அளவுக்கு ஈஸியா ஃபிஷனபிள் பண்ண முடியாது. ஓகே, இது நேச்சுரல் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டியில ஆல்ஃபா டிகேல நடக்கிறது தான். இங்க வந்து நம்ம இன்டியூஸ் பண்றோம் அந்த ப்ராசஸை. பிகாஸ் 235 இஸ் ஃபிஷனபிள். எது தொட்டா வெடிக்குமோ எல்லா விஷயத்தையும் எல்லா பொருளையும் பத்த வச்சா பத்திக்காது. only some fuels will burn. If you are going to light water, it will not burn, it will not ignite. But paper பத்த வைக்கிறோம்னா பேப்பர் பத்திக்கும். கெரோசின் மேல, ஃபியூவல் மேல, ஆல்கஹால் மேல போடுறோம்னா அது வந்து burn ஆகும். ஸோ எது burn ஆகுமோ அதை ஃபியூல்னு சொல்ற மாதிரி சில மெட்டீரியல் தான் ஃபிஷனபிள். இட் இஸ் சூட்டபிள் ஃபார் ஃபிஷன் ரியாக்ஷன். இது வந்து ஆல்ஃபா டிகே. இது வந்து this is not referred to as nuclear fission because here you are initiating the process. நம்ம தான் பொம்பார்ட்மெண்ட் வச்சு ரெண்டா உடைக்கிறோம். இது என்ன நடக்குது? இது ஸ்பான்டேனியஸா தானாவே நடக்கிற ஆல்ஃபா டிகே. இதுக்கு கிட்டத்தட்ட சிமிலரா இருக்கு. பட் இங்க வந்து 2 டாட்டர் நியூக்ளியர் வரல. இட் இஸ் டோட்டலி சேஞ்சிங் இன்டு another element. A fissionable material is a radioactive element which undergoes a fission in a sustained manner when it absorbs a neutron and it is termed as fissile material. இதால வெடிக்க முடியும், இதால ஃபிஷன் அண்டர்கோ பண்ண முடியுங்கிறதுனால தான் இந்த மெட்டீரியலை ஃபிசைல் மெட்டீரியல் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். So all isotopes of uranium do not undergo nuclear fission when they absorb a neutron. For example, உலகத்துல கிடைக்கிற யுரேனியத்துல 99% நான் ஃபிசைல் ஆன 238 92U238 தான் ரொம்ப அதிகமா நேச்சர்ல இருக்கு. ஒன்லி ரிமைனிங் இருக்கிற 0.72% தான் ஃபிஷனபிள் மெட்டீரியலான 92U235 இருக்கு. இதுல 238 is not fissionable but it can undergo alpha decay. 235 undergoes fission, hence 235 is a fissionable material and U38 is non-fissionable material. There are some radioactive elements which can be converted into fissionable material. They are called as fertile materials. இதை வந்து நம்ம 235 கன்வெர்ட் பண்ணலாம், வேணும்னா ஃபிஷனபிளா மாற்றலாம். மாற்றக்கூடிய whichever you can convert into fissile material are called as fertile material. Fertile நம்மளால fissionable material மாற்ற முடியும். For example, uranium 238, thorium 232, plutonium 240 can be converted into fissionable material. இனி நம்ம ஒரு விஷயத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டோம். இந்த 1000 வாலா இல்லைனா 100 வாலாலாம் தீபாவளிக்கு எப்படி நீங்க பற்ற வைப்பீங்க? நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற you're not going to ignite each and every cracker in that full chain. ஒரு இடத்துல நீங்க வந்து இனிஷியேட் பண்ணி விட்டுருவீங்க. you will start it and as a result அதனோட நெருப்பு வந்து பக்கத்துல இருக்கிற, because everything is linked, ஸோ அந்த நெருப்பு வந்து பக்கத்துல பத்திக்கும், அது வெடிக்கும். அது வெடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த நெருப்பு வந்து அந்த ஸ்பார்க்கு பக்கத்துல இருக்கிற நெக்ஸ்ட் கிராக்கர்ல படும்போது திஸ் இஸ் ஹவ் இட் கோஸ் ஆன் ஃபார் அட்லீஸ்ட் 5 to 10 minutes. ஒரு 1000 வாலா 10,000 வாலா அப்படிலாம் நம்ம பத்த வச்சுட்டோம்னா ஸ்டார்ட் மட்டும் பண்ணுவீங்க, அதுவே அதை கண்டினியூ பண்ணிக்கும். இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்டார்ட் மட்டும் பண்ணி விட்டா போறோம், அதுவா நடந்துகிட்டே இருக்குன்னா தட் இஸ் கால்ட் செயின் ரியாக்ஷன். ஸோ இங்க வந்து நம்ம முதல்ல இருக்கிற ஒரு யுரேனியத்தை பொம்பார்ட்மெண்ட் பண்றோம் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் அ நியூட்ரான். அப்படி பண்ணும்போது அந்த வெடிச்ச யுரேனியம் ஆஃப்டர் பொம்பார்ட்மெண்ட் இட் இஸ் கிவிங் அவுட் 3 நியூட்ரான்ஸ். இந்த 3 நியூட்ரான்ஸுமே suppose they target 3 different uranium 235 fissionable material, all the 3 U235 will again it will undergo fission, nuclear fission நடந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ இனிஷியேட் பண்ண போறோம் 1, அடுத்தது 3 யுரேனியம் ஸ்பிளிட் ஆகும். அந்த 3லேருந்து 3 நியூட்ரான்ஸ் கிடைக்கிறதுனால அடுத்தது 9 ரியாக்ஷன் நடக்கும். அந்த 9லேருந்து 3 நியூட்ரான் கிடைக்கிறதுனால 9 to 3 27 ஃபிஷன்ஸ் நடக்கும். ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டா அது கிட்டத்தட்ட ஜியோமெட்ரிக் ப்ரோக்ரஷன்ல 1 3 9 27 இந்த மாதிரி ஃபிஷன் நடந்துகிட்டே போகிற இந்த ரியாக்ஷனை தான் செயின் ரியாக்ஷன் சொல்றோம்.
A uranium nucleus 235, when bombarded with a neutron, undergoes fission, producing 3 neutrons. These 3 neutrons in turn can cause fission in 3 other uranium nuclei present in the sample, thus producing 9 neutrons. These 9 neutrons may produce 27 neutrons and so on. This reaction is called as chain reaction. A chain reaction is self-propagating, தானாவே நடந்துக்கும். நீ வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி கொடுத்தா போறோம். சில நேரம் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, எப்படி பண்ணணும்னு ஸ்டார்ட் மட்டும் சொல்லி கொடுங்க, ஸ்டார்ட் பண்ணி கொடுங்க, நாங்களா பண்ணிக்கிறோம், நாங்கள் கண்டினியூ பண்ணிக்கிறோம் ப்ராசஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா. தட் இஸ் கால்ட் self-propagating process. A chain reaction is a self-propagating process in which the number of neutrons goes on multiplying rapidly, almost in geometric progression, multiplied by 3. Two kinds of chain reaction are possible. In the chain reaction, நீ வேணும்னா ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் கண்ட்ரோல் பண்ண முடிஞ்சா இட் இஸ் கண்ட்ரோல்டு செயின் ரியாக்ஷன். கண்ட்ரோலே பண்ண முடியல, நம்மளா அதை அன்கண்ட்ரோல்டு மேனர்ல விட்டுட்டோம், எந்த விதமான ப்ரிகாஷன்ஸும் எடுக்கல, எப்போ நம்ம நினைக்கிறோமோ அப்போ அதனோட ஸ்பீடை நிறுத்த முடிஞ்சா அது கண்ட்ரோல்டு செயின் ரியாக்ஷன். நம்மளாலேயே முடியல, நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டோம், தெரியாம சில நேரம் எல்லாம் என்னாகும், வீட்டில் இருக்கிற குப்பை எல்லாத்துக்கும் நெருப்பு போடுவோம். நெருப்பு போடுறது 2 விதத்துல, காட்டு தீன்னு சொல்லுவோம், ஃபாரஸ்ட் ஃபயர். அதெல்லாம் என்ன ஆகும்னா சில நேரம் தெரியாம ஒரு இடத்துல ஒரு 2 மரம் உரசிக்கிட்டு தீ பத்திடுச்சுன்னா அது காட்டையே அழிச்சிடும். அது வந்து பக்கத்துல இருக்கிற மரம், பக்கத்துல இருக்கிற ட்ரைலீஸ் போகுது, அன்கண்ட்ரோல்டு மேனர்ல எங்கேருந்து ஸ்ப்ரே பண்றது தெரியாது. அப்புறம் கவர்மெண்டா வந்து மேல இருந்து எதையாவது தே ஹேவ் டு ஸ்ப்ரே அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு இல்லைன்னா அந்த ஃபயரை எக்ஸ்டிங்விஷ் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுவாங்க. அதை நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடிஞ்சது எப்போ நம்ம நினைக்கிறோம். இதே வந்து வீட்டில் இருக்கிற குப்பையை நம்ம பண்றோம், ஒரு பக்கெட் தண்ணியை பக்கத்துல வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணுவோம், நம்ம பற்ற வச்சுட்டு we will be standing there. கொஞ்சம் நெருப்பு அதிகமாகுதுன்னா we will sprinkle water and reduce the rate. ஆனா அது ஃபுல்லாவே நம்ம அணைக்க மாட்டோம், கொஞ்சம் அதை திருப்பி பத்திட்டே போகும்போது அங்கங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிட்டு நமக்கு தேவையான ஸ்பீடுல அந்த ஃபயர் ரியாக்ஷன், ஃபயர் கண்டினியூ பண்ற மாதிரி பண்ணினோம்னா தட் இஸ் கால்ட் கண்ட்ரோல்டு செயின் ரியாக்ஷன். அப்படி பண்ண முடியாம நம்மளோட கண்ட்ரோலே விட்டு போச்சு, அது பாட்டுக்கு அந்த நெருப்பு எல்லாத்தையும் எரிச்சுக்கிட்டு போகுதுன்னா தட் இஸ் கால்ட் அது ஃபயர்ல கேஸ்ல. அதே மாதிரி தான் இங்கேயும், whenever you want to stop the nuclear reaction, நியூக்ளியர் ஃபிஷனை உன்னால தடுக்க முடிஞ்சு, ஸ்டாப் பண்ண முடிஞ்சு, அதனோட ஸ்பீடை கண்ட்ரோல் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா இட் இஸ் கால்ட் கண்ட்ரோல்டு செயின் ரியாக்ஷன். அப்படி பண்ண முடியல, ஒரு பிளாஸ்டாவே முடிஞ்சிருதுன்னா தட் இஸ் கால்டு அன்கண்ட்ரோல்டு செயின் ரியாக்ஷன். ஸோ எது சேஃப், கண்ட்ரோல்டு தான் சேஃப், அதில் நமக்கு எனர்ஜியை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடியும். பட் அன்கண்ட்ரோல்டு எனர்ஜி இஸ் பீங் ரிலீஸ்ட் ட்ரெமெண்டஸ்லி. In control chain reaction, the number of neutrons released is maintained to be 1. 3 வந்தாலும் அதுல 2 வந்து நம்ம அப்சார்ப் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிடுறோம் அந்த சிஸ்டத்துல இருந்து, மீதி 1 மட்டும் தான் வைக்கிறோம். ஸோ 1 into 3 into 9 into 27 நடக்காம 1, அப்புறம் இன்னொரு 1, இன்னொரு 1, இதே ஆர்டர்ல மெயின்டைன் பண்ணிட்டு போவோம். This is achieved by absorbing the extra neutrons with a neutron absorber. நியூட்ரான் அப்சார்பர்னு ஒன்று இருக்கும், அதை வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அந்த நியூட்ரான் அப்சார்பரை வந்து அந்த ரியாக்டருக்குள்ள, அந்த ரியாக்ஷன் நடக்கிற இடத்துக்குள்ள நம்ம போட்டோம்னா ஸ்ட்ரேயா சுத்திட்டு இருக்கிற, சும்மா அங்க இங்கன்னு சுத்திட்டு இருக்கிற 2 நியூட்ரான் வந்து இதுக்குள்ள அப்சார்ப் ஆயிடும், leaving only 1 neutron to produce further fission. The reaction is sustained in a controlled manner. The energy released due to a controlled chain reaction can be utilized for constructive processes. இந்த மாதிரி ரிலீஸ் ஆகிற எனர்ஜி எடுத்து நீ ஹீட் எனர்ஜியா கன்வெர்ட் பண்ணி, ஹீட்டை வச்சு என்ன பண்ணலாம், எலக்ட்ரிசிட்டியா கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம், மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் பர்பஸஸ்க்கு, நல்ல விஷயங்களுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். Control chain reaction is used in a nuclear reactor to produce energy in a sustained and controlled manner. ஆனா அன்கண்ட்ரோல்டா இப்போ ஒன்னுலேருந்து ரிலீஸ் ஆன 3 நியூட்ரானும் புதுசா இருக்கிற 3 யுரேனியத்தை, இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நியூட்ரான் ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன்ல, செகண்ட் நியூட்ரான், தேர்ட் நியூட்ரான், அப்படி ஒவ்வொரு ஜென்ரேஷன்லையும் கிரியேட் ஆகிட்டே போகுது, அன்கண்ட்ரோல்டு மேனர்ல போகுதுன்னா இந்த எக்ஸ்ப்ளோஷனை, இந்த எனர்ஜியை நம்மளால எக்ஸ்ட்ராக்டும் பண்ண முடியாது, எனர்ஜியை கண்ட்ரோலும் பண்ண முடியாது, கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் பர்பஸஸ்க்கு யூஸ் பண்ணவும் முடியாது. இட் வில் பிகம் டிஸ்ட்ரக்டிவ். ஒரு ஆட்டம் பாம் மாதிரி, ஒரு எக்ஸ்ப்ளோஷன் மாதிரி கிரியேட் ஆகி அந்த இடத்துல இருக்கிற எல்லாத்தையுமே பிளாஸ்ட் பண்ண வச்சிடும். ஸோ கண்ட்ரோல்டாக யூஸ் பண்ணா இட் இஸ் ஃபார் அ குட் பர்பஸ், கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் பர்பஸஸ். அன்கண்ட்ரோல்டாக இருந்ததுன்னா இட் டிஸ்ட்ராய்ஸ் எவ்ரிதிங். So in the controlled chain reaction, the number of neutrons multiplies indefinitely and causes fission in a large amount of fissile material. This results in the release of a huge amount of energy within a fraction of a second. This kind of chain reaction is used in the atom bomb to produce an explosion. So next வந்து ஒரு மினிமம் மாஸ் இருந்தாதான், இப்போ சிலது வந்து டார்கெட் பண்ணும்போது நம்ம வந்து போ அண்ட் ஆரோ வச்சு உனக்கு ஒரு டார்கெட் கொடுத்துருக்காங்க, டார்கெட்டோட சைஸ் ரொம்ப சின்னதா இருந்தா உனக்கு அதை எய்ம் பண்ணி ஷூட் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். பட் இந்த போர்டு, பெரிய ஒரு போர்டு கொடுத்துட்டு இந்த போர்டுல நீ எங்க வேணா ஹிட் பண்ணிக்கோ, நீ ஜெயிச்ச மாதிரி, தட் இஸ் யோர் டார்கெட், தட் இஸ் யோர் எய்ம்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா யூ ஆர் வெரி ஹாப்பி. பிகாஸ் அந்த சைஸ் அதிகமாக
the probability of hitting inside the board is very high. பட் சின்ன ஒரு ஸ்கொயர், ரொம்ப மைன்யூட் ஸ்கொயர் கொடுத்துட்டு கரெக்டா இந்த டார்கெட்குள்ள இல்லைன்னா அந்த புல்சைன்னு சொல்லுவோம். அது வாட் யூ மீன் பை புல்சை? த சென்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் த ஷூட்டிங் போர்டில், அந்த ஷூட்டிங் போர்டில் நிறைய சர்க்கிள்ஸ் இருக்கும், அதில் இருக்கிற சென்டரை தான் புல்சைன்னு சொல்லுவோம். எக்ஸாக்டா புல்சைல போட்டனா யூ வில் கெட் 10 பாயிண்ட்ஸ். அந்த புல்சைக்கு கொஞ்சம் பக்கத்துல நெருக்கமா போட்டனா 9, 8, அதுல இருந்து எவ்வளோ டீவியேட் பண்ணி போறியோ, எவ்வளோ தள்ளி தள்ளி போறியோ உன்னோட மார்க்ஸ் வந்து கம்மி ஆயிட்டே போகும். அந்த மாதிரி the area provided for the bullseyes will be very less and the probability of hitting the bullseye is also very less. அப்படி சின்ன ஏரியா கொடுக்கும்போது நம்மளால எக்ஸாக்டா நம்மளோட இலக்கை ரீச் ஆக முடியாது, டார்கெட்டை பண்ண முடியாது. ஆனா பெரிய ஏரியா கொடுக்கும்போது பண்ண முடியுது. அதே மாதிரி தான் நியூட்ரான் இங்க கிட்டத்தட்ட அந்த ஒரு ஆரோ மாதிரி தான். அந்த நியூட்ரான் யாரை போய் ஹிட் பண்ணணும்? யுரேனியத்தை ஹிட் பண்ணும். ஸோ யுரேனியத்தோட சைஸ் ரொம்ப சின்னதா இருந்தா அந்த நியூட்ரான் அதை ஹிட் பண்ற சான்சஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி. இதே யுரேனியத்தோட சைஸ் கொஞ்சம் பெருசா இருந்ததுன்னா இட் இஸ் லார்ஜர் ப்ராபபிலிட்டி தட் இவ்வளோ பெரிய குளோப்ல எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல போய் இடிக்காதா? இந்த கேம் எல்லாம் இருக்கும், பெரிய ஒரு பால் மாதிரி இருக்கு, அதுல ஷூட் பண்ணுன்னு சொன்னா எங்க வேணா உன்னால ஷூட் பண்ண முடியும். பட் சின்ன ஒரு ஏரியா கொடுத்துட்டு அதுல ஷூட் பண்ணுன்னு சொன்னா கஷ்டம். ஸோ இந்த நியூக்ளியஸ்க்கு வந்து அதை ஹிட் பண்ற சான்சஸ் எப்போனா அதுக்கு மினிமம் ஒரு வேல்யூ ஆஃப் மாஸ் இருந்தாதான் அதை ஹிட் பண்ற சான்சஸ் அதிகம். அந்த மினிமம் மாஸுக்கு பேரு தான் கிரிட்டிக்கல் மாஸ். மினிமம் மாஸை விட ஜாஸ்தியா இருந்தா சூப்பர் கிரிட்டிக்கல், அதை விட கம்மியா இருந்தா சப் கிரிட்டிக்கல்னு சொல்லுவோம். சப் கிரிட்டிக்கல் தான் குறைஞ்சது இந்த சைஸாவது இருக்கணும், ஒரு லெமனோட சைஸ் இருக்கணும், இல்லைன்னா வாட்டர்மெலனோட சைஸ் இருக்கணும்னு சொல்றோம். ஸோ வாட்டர்மெலனோட சைஸ் எல்லாம் இருந்ததுன்னா, இப்போ லெமனோட சைஸ் தான் நம்மளோட கிரிட்டிக்கல்னா வாட்டர்மெலன் சூப்பர் கிரிட்டிக்கல். ஆனா நெல்லிக்காயோ இல்ல ரொம்ப சின்னதா இருக்கிற சுண்டக்காய் மாதிரி இருந்ததுன்னா இட் இஸ் சப் கிரிட்டிக்கல். லெமன் தான் நம்மளோட கிரிட்டிக்கல் மாஸ்னா லெமனை விட சின்னதா இருக்கிறதெல்லாம் சப் கிரிட்டிக்கல், அதை விட அதிகமா இருக்கிறதெல்லாம் சூப்பர் கிரிட்டிக்கல். ஸோ மினிமம் இந்த சைஸாவது இருக்கணும், இந்த மாஸாவது இருக்கணும் அந்த எக்ஸ்ப்ளோஷன் நடக்கிறதுக்கு, ஃபிஷனை ஸ்டார்ட் பண்றதுக்குன்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த மாஸோட பேர் தான் கிரிட்டிக்கல் மாஸ். டியூரிங் a nuclear fission for about 2 to 3 neutrons are released, but all these neutrons may not be available to produce further fission. அடுத்த ஃபிஷனை எல்லாம் சக்சஸ்ஃபுல்லா நடத்தாது. Some of them may escape from the system, which is termed as leakage of neutrons, and some may be absorbed by the non-fissionable materials present in the system. இந்த யுரேனியத்தை தவிர சுத்தி இருக்கிற ஏதாவது ஹெவி எலிமெண்ட்ஸோ இல்லைன்னா வால் அந்த மாதிரி எங்க வேணா அந்த மெட்டீரியல் எல்லாத்தையுமே இந்த நியூட்ரான்ஸை அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கலாம். These two factors lead to the loss of neutrons. To sustain the chain reaction, the rate of production of neutrons due to nuclear fission must be more than the rate of its loss. This can be achieved only when the size of the fissionable material is equal to certain optimum value. இந்த ஃபிஷன் நடக்கணும்னா, இந்த பொம்பார்ட்மெண்ட் நடக்கணும்னா, சைஸ் ஆஃப் த ஃபியூவல் fissionable material oda size should be minimum optimum value, and in the value of mass for which the fission can be achieved is called as critical mass. The minimum mass of a fissile material necessary to sustain the chain reaction is called critical mass, and it depends on the nature, density and size of the fissile material. If the mass of the fissile material is less than the critical mass, it is called subcritical. If it is more than the critical mass, it is called as super critical. So critical exact size அதை விட ஜாஸ்தியா இருந்தா சூப்பர் கிரிட்டிக்கல், அதை விட கம்மியா இருந்தா சப் கிரிட்டிக்கல். ஸோ ரெண்டு சப் கிரிட்டிக்கலை சேர்த்தா you can create either a critical mass or a super critical mass. ஸோ அதை தான் நம்ம வந்து இந்த இடத்துல அச்சீவ் பண்ண போறோம். நம்ம எல்லாத்தையும் ரெடியா வச்சுக்கிட்டு எப்போ உனக்கு எக்ஸ்ப்ளோஷன் நடக்கணும், எப்போ அந்த எனர்ஜி வேணும், எப்போ அந்த ஃபிஷன் நடக்கணும்னு நினைக்கிறியோ அப்போ மட்டும் ட்ரிகர் பண்ற ஒரு மெத்தட் தான் ஆட்டம் பாம்பில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். இதை வந்து ட்ரிகர் பண்ணுவோம் டைனமைட் மாதிரி. டைனமைட் வந்து இங்கே ஒரு ட்ரிகரை கொடுத்தோம்னா, சம்டைம்ஸ் ஹேவ் யூ சீன் இந்த பாறையெல்லாம் உடைக்கிற இடத்துல டைனமைட்டை வந்து இப்படி தான் அவங்க பண்ணுவாங்க. தே வில் புஷ் இட், ஒரு லிவர் மாதிரி இருக்கும், அந்த லிவரை புஷ் பண்ணும்போது ரெண்டு சப் கிரிட்டிக்கல் மாஸ்க்கு நடுவில் இன்னொரு சப் கிரிட்டிக்கல் மாஸையும் சேர்ந்து போட்டா now it becomes சூப்பர் கிரிட்டிக்கல். இப்போ வந்து நியூட்ரான்ஸால இதை ஃபிஷன் பண்ண முடியும். ஆட்டம் பாம்பு வந்து இந்த அன்கண்ட்ரோல்டு செயின் ரியாக்ஷனை தான் யூஸ் பண்ணுது. அது வந்து டிஸ்ட்ரக்டிவ் பர்பஸஸ்க்காக தான் யூஸ் பண்றோம். இட் இஸ் நாட் ஃபார் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் பர்பஸஸ். இன்னொரு நாட்டை அழிக்கிறதுக்கு, ஒரு இடத்தை அழிக்கிறதுக்கு, அங்க இருக்கிற ஜனங்களை அழிக்கிறதுக்கு, டிஸ்ட்ரக்டிவ் பர்பஸஸ்க்காக யூஸ் பண்ற ஒரு டிவைஸ் தான் ஆட்டம் பாம்பு. In an uncontrolled chain reaction, the number of neutrons and the number of fissions multiply in a geometric progression. So this releases huge amount of energy in a very small time, which leads to an explosion, which destroys all the buildings, life, along with a large amount of radiation which is released. In the radiation oda after effects innum kodurama irukum. An atom bomb consists of a piece of fissile material whose mass is subcritical.
This piece has a cylindrical void. The cylindrical fissile material can fit into the void and its mass is also subcritical. When the bomb has to be exploded, எல்லாத்தையும் ரெடியா வச்சிருப்போம், ட்ரிகர் பண்ற வரைக்கும் அது எக்ஸ்ப்ளோட் ஆகாது. The cylinder is injected into the void using a conventional explosive. ஒரு எக்ஸ்ப்ளோசிவ் வச்சு இல்லைன்னா மெக்கானிக்கல் ப்ராசஸ்ல எக்ஸ்ப்ளோட் பண்ண வச்சோம்னா இந்த பிஸ்டன் அப்படியே நேரா மூவ் ஆகி அதுக்குள்ள போயிடும். Now the two pieces of fissile material join to form supercritical mass, which leads to an explosion. So subcritical mass, this is your cylinder. Cylinderலயும் subcritical தான் இருக்கு. இங்க ஒரு explosion நடந்து இல்ல remote control methodல பண்ணலாம், இல்லனா mechanical methodல பண்ணலாம். So இந்த cylinder வந்து நேரா இந்த கேப்புக்குள்ள fill ஆச்சுன்னா மொத்த அந்த மாஸும் it will become supercritical. During this explosion, tremendous amount of energy in the form of heat, light and radiation is released. A region of very high temperature and pressure is formed in a fraction of a second along with the emission of hazardous radiation such as gamma rays which adversely affect the living creatures. In the heat, light, sound தவிர gamma radiations வேற ரிலீஸ் ஆகும். காமாக்கு பெனிட்ரேட்டிங் பவர் ரொம்ப ஹைன்னு சொல்லுவோம். அயனைசேஷன் பவர் கம்மியா இருந்தா கூட characteristics நம்ம பார்க்கும்போது பார்த்தோம், it can penetrate through flesh, bones, everything, and it can cause damage to the human life. Not only human life, all living creatures, even birds, எல்லாத்தையுமே affect பண்ணும். This type of atom bomb was exploded in the year 1945 at Hiroshima and Nagasaki in Japan during the World War. The இன்னை வரைக்கும் humanity வந்து ரொம்ப dreaded-ஆ நினைக்கக்கூடிய இவ்வளோ கொடூரமான ஒரு விஷயம் நடந்தது, இதனோட ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸை இன்னுமே ஜப்பான்ல இருக்கிற மக்கள் அவங்களோட அடுத்தடுத்த ஜென்ரேஷன் அதை வந்து இன்னுமே ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இதுல ரிலீஸ் ஆன காமா ரேடியேஷன்ஸ் ஜெனட்டிக் வேரியேஷன்ஸே கொண்டு வந்துருச்சு. அன்னைக்கு இருக்கிற பீப்புள் 1945ல இருந்தவங்க அவங்களோட பாடியில கேன்சர் ஆகட்டும் ஜெனட்டிக் டிஸார்டர் கிரியேட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அந்த பீப்புளுக்கு பிறக்கிற ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்ஸ் ஈவன் தே ஃபேஸ்ட் லாட் ஆஃப் நிறைய குழந்தைகள் மென்டலி ரிட்டார்டடா இல்லைன்னா விஷுவலி இம்பேர்டா இல்லைன்னா ஸ்பெஷல் சில்ட்ரனா பிறக்கிறது, ஹியரிங் இம்பேர்ட் இல்லை ஏதோ ஒரு டிசபிலிட்டியோட பிறக்க ஆரம்பிச்சாங்க. பிகாஸ் த ஜெனட்டிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த ஹியூமன் பாடி இட் செல்ஃப் வாஸ் சேஞ்ச்டு டியூ டு த காமா ரேடியேஷன்ஸ். தட் வாஸ் த மோஸ்ட். ஸோ அமெரிக்கா தான் இதை டெவலப் பண்ணி போட்டது ஜப்பான் மேலே during the World War II, and this has been, the people of Japan has been suffering till today after so many generations. So you should understand what is the effect of having an explosion due to atom bomb. Next, so fission பார்த்தோம். fission விட 100 மடங்கு எனர்ஜெட்டிக் ஆனது தான் fusion. லைட்டரான நியூக்ளியஸ் சேர்ந்து ஒரு ஹெவியான நியூக்ளியஸா ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு பேர் தான் fusion. நீங்க ஃபியூஷன் டான்ஸ் எல்லாம் கிளாசிக்கலும் வெஸ்டர்னும் சேர்ந்து பண்றதுக்கு பேர் தான் ஃபியூஷன் டான்ஸ் இல்லையா? ஸோ ஃபியூஷனா இட் இஸ் அ மிக்சிங் ஆஃப் சம்திங், 2 டிஃப்ரெண்ட் மெட்டீரியல்ஸ் இஸ் கால்ட் ஃபியூஷன். ஸோ இங்க லைட்டர் நியூக்ளியஸான ஹைட்ரஜன் 2 ஹைட்ரஜன் சேர்ந்து கொஞ்சம் ஹெவியரான ஹீலியம் நியூக்ளியஸை ஃபார்ம் பண்ணுது. இந்த மாதிரி நடக்கும் போதும் there will be a release of large amount of energy. எப்படி ஃபிஷன்ல பிரேக்கிங்ல எனர்ஜி வந்ததோ அதே மாதிரி சேரும் போதும் உனக்கு எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகும். The process in which 2 lighter nuclei combine to form a heavier nucleus is called as nuclear fusion. 1H2 1H2 gives 2He4 plus Q, where Q is the amount of energy. Here 1H2 represents an isotope of hydrogen which is called as deuterium. Normal hydrogen ங்கிறது 1H1 தான், அதுல நியூட்ரான் கிடையாது. சில ஹைட்ரஜன்ல ஒரு நியூட்ரான் எக்ஸ்ட்ராவா இருக்கும். ஸோ புரோட்டானோட 1 நியூட்ரானோட 1 சேர்ந்து மாஸ் நம்பர் 2 ஆகும். இன்னொரு ஐசோடோப்பும் இருக்கு, அதுல 2 நியூட்ரானும் ஒரு புரோட்டானும் சேர்ந்திருக்கும் நியூக்ளியஸ்ல, which is 1H3 tritium. So here 1H2 represents an isotope of hydrogen which is called as deuterium. The average energy released in each fusion is about 3.8 into 10 power minus 12 joule, not much greater than the other one. Now the mass of the daughter nuclei formed during a reaction, fission ஆகட்டும் fusion ஆகட்டும். ஸோ நீ நடப்ப இந்த வெடிச்ச உடனேயும் நமக்கு எனர்ஜி வந்தது, சேர்ந்த உடனேயும் எனர்ஜி வந்தது. என்னடா இதுல இருக்கிற பிரின்சிபிள்? வெடிச்சாலும் மேபி ஃபர்ஸ்ட் கம்பைண்டா இருந்தது, அந்த எனர்ஜி பைண்டிங் எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆச்சுன்னு சொல்லலாம். இப்போ சேரும் போது ஃபியூஷன்லயும் ஏன் நடக்குது அப்படின்னு கேட்டா இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு யூ ஹாவ் டு யூஸ் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன்ஸ் ஃபேமஸ் இக்குவேஷன் எனர்ஜி மாஸ் ரிலேஷன். அதானது எங்கேயாவது ஒரு மாஸ் காணாம போச்சுன்னா, ஒரு மாஸ் அப்படி திடீர்னு டிஸப்பியர் ஆச்சுன்னா அந்த மாஸ் கண்டிப்பா எனர்ஜி அந்த சுத்திலும் கன்வெர்ட் ஆயிருக்கும். ஸோ ஃபிஷன் நடக்கும்போதும் சரி ஃபியூஷன் நடக்கும்போதும் சரி, ஃபிஷன் நடக்கும்போதும்
ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன். சப்போஸ் யூ ஹேவ் 100 grams ஆஃப் த பேரண்ட் நியூக்ளியஸ். 2 வெடிக்கும் போது சப்போஸ் 1 இஸ் 90, இன்னொன்னு 10, இல்லைன்னா 1 இஸ் ஒரு 45, இன்னொன்று 55 அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். எக்ஸாக்டாக ஆட் பண்ணும்போது யூ ஷுட் கெட் 100. பட் ஆக்சுவலி தெர் இஸ் அ மைன்யூட் டிஃப்ரென்ஸ் இன் மாஸ். இது 100 ஸ்பிளிட் ஆகி 45, 55க்கு பதிலாக 44.9, 54.6 இப்படி வரும்போது ஒரு பாயிண்ட்ல டெசிமல்ல கொஞ்சம் மாஸ் வேரி ஆகுது. இந்த காணாம போற மாஸ் எங்க போச்சு அந்த மாஸ்? ஸோ ஆட் பண்றோம், 100 வருது இல்லை, 99.98 தான் வருது, இல்லைன்னா 99.3 தான் வருது. அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் வேரியேஷன் வருது மாஸ்லனா, அந்த மாஸ் எங்க போச்சு? இட் டிஸப்பியர்ட். காணாம போன மாசை என்னவா கன்வெர்ட் பண்ணலாம்? எனர்ஜியா கன்வெர்ட் பண்ணலாம். அதுக்கு தான் ஐன்ஸ்டீனோட ஃபேமஸ் E is equal to mc² அப்படிங்கிற இக்குவேஷனை நம்ம யூஸ் பண்றோம். எவ்வளவு மாஸ் உனக்கு காணாம போச்சோ இன்டூ c². வாட் இஸ் c? c is the velocity of light in air, which is 3 into 10⁸ meter per second. ஸோ அவ்வளோ வேகமா இருக்கிற அவ்வளோ பெரிய ஒரு நம்பரோட இந்த சின்ன மாசை மல்டிப்ளை பண்ணினா கூட you will get tremendous amount of energy. So this is the principle behind energy liberated in nuclear fission as well as fusion. Then கொஞ்சம் general knowledge. The nuclear bomb was dropped in Hiroshima during World War II, was called as Little Boy. It was a gun type bomb which used uranium core. Subsequently dropped over Nagasaki was called as Fat Man. It was an explosion type using plutonium core. அதில் என்னென்ன fissile material இருந்ததுங்கிற information they have given. Maybe they'll not ask for exam, but for your knowledge purposes. Nuclear fusion is a combination of two lighter nuclei. According to electrostatic theory, when they come together, they tend to repel. ஆனால் இந்த ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு ஹை கைனட்டிக் எனர்ஜி தேவை. ஸோ ஃபிஷன் பண்ணுறது கூட ஈஸி தான், பட் ஃபியூஷன் பண்ணுறதுக்கு பக்கத்தில் நெருங்கி வரும்போதே இதனோட ரிப்பல்ஷன் இந்த ஃபியூஷனை தடுக்கும். இதையும் மீறி ஃபியூஷன் நடக்கணும்னா யூ வில் ஹாவ் டு அப்ளை அ வெரி லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ஹீட். ஸோ ஹை டெம்பரேச்சர்ஸில் மட்டும்தான் இந்த நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் நடக்கும். ஃபிஷன் கூட எர்த்தில் பண்ணிடலாம். வாட் தே சே இஸ், இந்த ஃபியூஷனை எர்த்தில் நடத்தணும்னா ஒரு ஆக்டிவ் பாம்பை ட்ரிகர் பண்ணி அதுலேருந்து வர ஹீட் அண்ட் லைட் எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணி தான் ஒரு நியூக்ளியர் ஃபியூஷனை இனிஷியேட்டே பண்ண முடியும்னு சொல்றாங்க. ஆட்டம் பாம் இட் செல்ஃப் இஸ் ஸோ டேஞ்சரஸ், ஸோ இட் கிரியேட்ஸ் லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி. அந்த எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணி தான் செகண்ட் இருக்கிற ஃபியூஷனை ட்ரிகரே பண்ண முடியும்னு சொல்றாங்க. அப்போ ஃபியூஷன்ல ரிலீஸ் ஆகிற எனர்ஜியோட அமௌண்ட்டை யோசிச்சு பாரு. ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் நியூக்ளியர் ஃபியூஷன். And that is why it is also called as thermonuclear reaction. Electron voltங்கிறது very small energy and அதை ஜூலில் கன்வெர்ட் பண்ணும்போது ஆல்மோஸ்ட் இட் இஸ் லைக் 10⁻⁻19 ஜூல்னு வரும். அதனால தான் இவ்வளோ நெகட்டிவ்ல சொல்ல வேண்டாம், சின்ன வேல்யூ சொல்ல வேண்டாம். வெயிட் ஆஃப் த சேர் எவ்வளோன்னு கேட்டால் நம்ம வந்து ஒரு அது 1 கிலோ இருந்தது, இல்லைன்னா 1/2 கிலோ 1.5 கிலோ அப்படி தான் கிலோகிராமில் தான் சொல்லுவேன். டன்னு சம்திங் வெரி லார்ஜ், கிலோகிராம் இஸ் வெரி லெஸ் கம்பேர்ட் டு டன். டன் எதுக்கு சொல்லுவோம்? ஷிப் கேரி பண்ணுது, இல்லை ஷிப்போட வெயிட், ஒரு ட்ரக்கோட வெயிட், லாரியோட வெயிட், லாரி கேரி பண்ணிட்டு போகிற கார்கோ, இல்லைன்னா ஷிப்பில் நம்ம ஏற்ற போகிற கார்கோ, லாஜிஸ்டிக்ஸில் தேட் யூ வில் சே so much tons of material was carried from one place to another. ஸோ டன் கணக்கில் சொல்லும் போது சேரை நீ டன்னில் கணக்கில் சொன்னா இட் வில் பி லைக் 0.0003 டன். அவ்வளோ டிவைடட் பை 1000 பண்ணணும். 3 × 10 பவர், இப்போ 3 கிலோகிராம் 3 × 10⁻³ டன்னு சொல்லணும். எதுக்கு அப்படி -3 டன்ல சொல்லணும்? அதை விட கிலோகிராம் கொஞ்சம் கூட சூட்டபிளான ஒரு மெட்டீரியல். ஸோ கோல்டு வாங்கும்போது நான் இவ்வளோ மில்லிகிராம்ஸ்ல வாங்கினேன், இல்லை கிராம்ல வாங்கினோம், அதெல்லாம் கிலோகிராம்ல சொல்ல மாட்டோம். அரிசி பருப்பு வாங்கும்போது கிலோகிராம்ல சொல்லுவோம், பட் கோல்டு வாங்கும்போது இத்தனை கிராம்ஸ் கோல்டு வைக்கணும். ஏன்னா அது கம்மியாக தான் இருக்கு, அதனோட மாஸ் இஸ் மோர் கன்வீனியன்ட் டு கிவ் தி ஆன்சர் இன் கிராம்ஸ் ஆர் மில்லிகிராம்ஸ். புரியுறதா? ஸோ த எனர்ஜி ரிலீஸ்ட், அதனால தான் இதை வந்து எலக்ட்ரான் வோல்ட்ல சொல்றோம், நாட் இன் ஜூல்ஸ். ஜூல்ஸ்ல போட்டால் இவ்வளோ நெகட்டிவ் பவர்ல நம்ம சொல்ல வேண்டி வருது. இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி ஃபியூஷன் நடக்கணும், நான் ஃபிஷனை கூட இட் இஸ் ஈஸி, பொம்பார்ட்மெண்ட் பண்ணிட்டா போகிறோம், அது நடக்கும். பட் இதுக்கு வந்து என்ன தேவைன்னா ஹை டெம்பரேச்சர். ஸோ ஹைட்ரஜன் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கு, எர்த்தில் கூட ஹைட்ரஜன் இருக்கு, பட் ட்ரேசஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் அதிகமாக என்ன இருக்கு நம்ம அட்மாஸ்பியர்ல? 78% யூ ஹேவ் நைட்ரஜன் அண்ட் மீதி இருக்கிற 21% you have oxygen. Remaining இருக்கிறது traces of hydrogen, helium and other noble gases, argon, krypton அந்த மாதிரி இருக்கிற gases இருக்கு. ஸோ எர்த்தோட அட்மாஸ்பியர்ல ஹைட்ரஜன் இருக்குன்னா ஏன் சன் மாதிரி இங்கேயும் ஹைட்ரஜன் தானா சேர்ந்து ஹீலியமா மாற மாட்டேங்குது?
அது ஒரு ஸ்பான்டேனியஸ் ப்ராசஸ் தானா? இட் இஸ் நாட் ஸ்பான்டேனியஸ் அட் நார்மல் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர். அப்போ அப்படி நடந்திருக்கணும் இல்லையா? அப்படி நடக்காம ஹை டெம்பரேச்சர் தேவைப்படுது. கிட்டத்தட்ட 10 power 7 Kelvin ஆர் 10 power 9 Kelvin தேவைப்படுது. அண்ட் ஆல்சோ வெரி ஹை ப்ரெஷர். இந்த ஹை ப்ரெஷர் இட் இஸ் அவைலபிள் ஒன்லி ஆன் சன். அதனால தான் இது சன்ல மட்டும்தான் நடக்குது. திஸ் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் தெர்மோ நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன். ஹீட்ல நடக்கக்கூடிய ரியாக்ஷன்ங்கிறதுனால. இந்த மாதிரி தெர்மல் நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன்ஸ் எங்க நடக்குது? ஸ்டார்ஸ்குள்ள நடக்குது, சன்னுல நடக்குது. The stars like our sun emits a large amount of energy. எத்தனை வருஷமா எனர்ஜி கொடுத்துட்டு இருக்கு, இன்னும் எத்தனை வருஷத்துக்கு கொடுக்கும். ஸோ இவ்வளோ எனர்ஜி சன்னுக்கு எங்கேருந்து வருதுன்னா இட் இஸ் டியூ டு நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் ரியாக்ஷன். அதில் அவ்வளோ ஹைட்ரஜன் இன்னுமே மிச்சம் இருக்கு. திஸ் இஸ் வாட் வி கால் ஆஸ் த லைஃப் ஆஃப் அ ஸ்டார். அந்த லைஃப் ஆஃப் அ ஸ்டாருங்கிறது அந்த சன் எத்தனை நாள் ஹீட் அண்ட் லைட் கொடுக்குமோ அதுதான் அதனோட வாழ்வு, லைஃப் டைம்னு சொல்றது. ஸோ அதில் எவ்வளோ ஹைட்ரஜன் இன்னும் மிச்சம் இருக்கோ, எவ்வளோ ஹைட்ரஜன் அதை ஹீலியமாக கன்வெர்ட் பண்ண முடியுமோ அந்த அமௌண்ட் ஆஃப் ஹைட்ரஜனை தான் அதனோட ஃபியூவல்னு சொல்கிறோம். அந்த ஃபியூவல் இருக்கிற வரைக்கும் சன் ஹீட் அண்ட் லைட் கொடுத்துக்கிட்டே தான் இருக்க போகுது. The stars like our sun emit a large amount of energy in the form of light and heat. This energy is termed as stellar energy. Stellar is something which is related to star. Where does this high energy come from? All stars contain a large amount of hydrogen. The surface temperature of the stars is very high, which is sufficient to induce fusion of the hydrogen nuclei. Fusion reaction takes place in the core of sun and other stars, resulting in enormous amount of energy, which is called the stellar energy. Nuclear fusion or the thermonuclear reaction is the source of heat, light in sun as well as other stars. Next. ஸோ ஸ்டார்ல ஸ்டெல்லார் எனர்ஜி வந்து நியூக்ளியர் ஃபியூஷனால நடக்குது. இதே மாதிரி நம்ம ஏதாவது டிவைஸ் பண்ணி வச்சிருக்கோமா? பாம்ஸ், ஆட்டம் பாம்பு வந்து ஃபிஷன்னு பார்த்தோம். பிரேக்கிங் நடக்கணும். சப்கிரிட்டிக்கலான 2 மாஸ்க்கு நடுவில் சிலிண்டரை நம்ம இன்சர்ட் பண்ணி அதை ட்ரிகர் பண்ணும்போது சூப்பர் கிரிட்டிக்கல் மாஸ் ஆகுது அண்ட் த ஃபிஷன் ஸ்டார்ட்ஸ், பிரேக்கிங் ஸ்டார்ட்ஸ். இதே மாதிரி நம்ம ஃபியூஷன்ல ஏதாவது வெப்பன் இருக்கா? இருக்கு. ஹைட்ரஜன் பாம்பு. Hydrogen bomb is based on the principle of nuclear fusion. It is always designed to have an inbuilt atom bomb which creates a high temperature. நான் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த ஹைட்ரஜன் பாம்புக்குள்ளேயே இன்டர்னலி என்ன இருக்கும்? ஒரு சின்ன ஆட்டம் பாம்பு எக்ஸ்ப்ளோர்ட் ஆகிற மாதிரி ஒரு சின்ன அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்கும். அந்த ஆட்டம் பாம்பு எக்ஸ்ப்ளோர்ட் ஆகி ஹை டெம்பரேச்சர், ஹை ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆச்சுன்னா தான் உன்னோட ஹைட்ரஜன் பாம்பை இனிஷியேட்டே பண்ண முடியும். ஸோ தேட் வில், அந்த ஆட்டம் பாம்பை வெடிச்சு உனக்கு தேவையான ஹை டெம்பரேச்சர், ஹை ப்ரெஷரை கொடுத்துடும் ஃபியூஷனுக்கு தேவையானது. Now the fusion will take place in the hydrogen core and leads to the release of a large amount of energy in an uncontrolled manner. The energy released in a hydrogen bomb is much higher than the energy released in a atom bomb or a fission bomb. So fission, breaking, fusion is joining, combination. என்னென்ன டிஃபரன்சஸ்னு பார்க்கலாம். The process of breaking up of a heavy nucleus into smaller nucleus is called as nuclear fission. Nuclear fusion is the combination of 2 lighter nuclei to form a heavier nucleus. It can be performed even at room temperature. ஈஸியா நம்மளால பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும். பட் இது அப்படி கிடையாது. இட் ரிக்வயர்ஸ் அ வெரி ஹை டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர். இதுல நேச்சுரல்ங்கிறதுனால ஆல்ஃபா, பீட்டா, காமா ரேடியேஷன்ஸ் ஆர் எமிட்டட். இங்கேயும் ஆல்ஃபா, பாசிட்ரான்ஸ் அண்ட் நியூட்ரான்ஸ் ஆர் எமிட்டட். Fission leads to emission of gamma, highly excited stateல இருக்கும், gamma radiations கொடுக்கும். This triggers the mutation of the human gene and causes genetic transform. ஆனா ஆட்டம் பாம்போட பிரச்சனை அதுவாக தான் இருந்தது. ஃபிஷன்ல வந்து ஜப்பானோட பீப்புள் வந்து ஹவு தே சஃபர்ட். இதுல லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆனா கூட இட் இஸ் ஒன்லி ஹீட் அண்ட் லைட் எனர்ஜி. டிஸ்ட்ரக்டிவா இருக்குமே தவிர நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷனை பாதிக்காது. ஜெனட்டிக் மியூட்டேஷன்ஸை கிரியேட் பண்ணாது. யூ நோ வாட் இஸ் ஜெனட்டிக் மியூட்டேஷன்? மியூட்டேஷனா அது குரோமோசோமோட நம்பரையோ இல்லை குரோமோசோமோட ஸ்ட்ரக்சரையோ மாற்றலாம். யூ கேன் ஈவன் கிரியேட் அ நியூ ஸ்பீஷீஸ். அந்த ஸ்பீஷீஸ்க்கு பிறக்கிறது அடுத்த ஜென்ரேஷன்ல the ஸ்பீஷீஸ் இட் செல்ஃப் கேன் சேஞ்ச். ஜீன் மியூட்டேஷன் நடக்கும்போது தான் ஒரு ஸ்பீஷீஸ் வந்து இன்னொரு ஸ்பீஷீஸாக கன்வெர்ட் ஆகுறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜீன் மியூட்டேஷன்ல வந்தது தான் சீட்லெஸ் கிரேப்ஸ். கிரேப்ஸுக்கு நேச்சுரலி சீடு இருக்கணும். ஆனால் ஜெனட்டிக் மியூட்டேஷன்ல அடுத்த ஜென்ரேஷன்ல வரக்கூடிய அந்த கிரேப்ஸ்ல வந்து சடனா ஒரு ஜெனட்டிக் மியூட்டேஷன் நடந்து சீட்லெஸ் கிரேப்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆச்சு. அப்போ சீட்லெஸ் ஃபார்ம் இருந்ததுன்னா அடுத்த ஜென்ரேஷன் எப்படி கொடுக்கறது? வெஜிடேட்டிவ் ப்ரொபகேஷன் மட்டும் தான் முடியும், சீடு இல்லை. ஸோ வெஜிடேட்டிவ் ப்ரொபகேஷனா அந்த ஸ்டெம்மில் இருந்து இல்லைன்னா அந்த ரூட்ல இருந்து அந்த மாதிரி தான் வெஜிடேட்டிவ் பார்ட்ல இருந்து யூ கேன் கிரியேட் நியூ, இல்லைன்னா டிஷ்யூ கல்ச்சர் அந்த மாதிரி இதுக்கு தான் போகணும். எதுக்கு சீட்ஸ்லையும் யூ வில் கோ ஃபார் சம் அதர் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன். அந்த மாதிரி ஜெனட்டிக் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இதுல கிரியேட் ஆகும். பயங்கர ஜெனட்டிக் டிசீசஸ் வரும். ஜெனட்டிக் டிசீசஸ்னா பிறவியிலேயே வரக்கூடிய கான்ஜினைட்டல் டிசீசஸ்னு சொல்லுவோம். பிறவியிலேயே அந்த குழந்தைக்கு கண் இல்லை, பிளைண்டா இருக்கு, இல்லைன்னா டெஃபா இருக்கு, இல்லைன்னா ஒரு கிட்னி இல்லை. திஸ் இஸ் ஆல் ஜெனட்டிக்
disorder, and it is also called as congenital disorders. Uses of radioactivity. Many radioisotopes can be obtained from radioactivity. These radioisotopes have found. So, மேடம் ஐரின் கியூரிக்கு எல்லாம் எதுக்கு நோபல் பிரைஸ், ஒரே ஃபேமிலியில் 3 பேர் நோபல் பிரைஸ் வாங்கினது மேடம் கியூரியோட ஃபேமிலி தான். ஷீ காட் ஹர் ஹஸ்பண்ட் as well as Irene, her daughter, got Nobel Prize and towards the contribution for radioactivity. Radioactivity பத்தி இந்த ஃபேமிலி அவ்வளோ ரிசர்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. அதுக்கு தான் அந்த 3 ஃபேமிலியில் இருக்கிற 3 பேருக்குமே நோபல் பிரைஸ் கிடைச்சது. அப்படி என்ன இந்த ரேடியோ ஆக்டிவிட்டியில் அவ்வளோ பெரிய ஒரு விஷயம் இருக்கு அவங்களுக்கு நோபல் பிரைஸ் கொடுக்குற அளவுக்கு? ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி இன்னைக்கு பல ஃபீல்ட் ஆஃப் லைஃப்ல, ரியல் லைஃப்ல நிறைய இடத்துல நம்ம அதை யூஸ் பண்றோம். இந்த ரேடியோ ஆக்டிவ் ஐசோடோப்ஸ் இருக்கிறதுனால தான் அக்ரிகல்ச்சர்ல கொஞ்சம் கூட ஹையரான ப்ரீடை நம்மளால ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுது. மெடிசன்ஸ்ல நிறைய டிசீசஸ்க்கு ட்ரீட்மெண்ட் நம்மளால பண்ண முடியுது. அண்ட் தென் ரேடியோ கார்பன் டேட்டிங் அப்படின்னுலாம் நிறைய ப்ராசஸ் இருக்கு. ஒரு ஆர்கியாலஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்ல கூட ஏதாவது ஒரு பழைய பொருள் கிடைச்சதுன்னா இது எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்திருக்கும், இல்லைன்னா டைனோசர்ஸ் எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்ததுங்கிறது அதனோட ஃபாசிலை வச்சு ஸ்டடி பண்ணது, இதுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி மெத்தட்ஸ் யூஸ் ஆகுது. ஸோ ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி நம்ம நினைச்சதை விட நிறைய யூசஸ் ரியல் லைஃப்ல கொடுக்குது. ஸோ தட் இஸ் வை they got Nobel Prize for this. Many radioisotopes can be obtained from. ஸோ லைட் வெயிட்டாக இருக்கிற எலிமெண்ட்டை ரேடியோ ஆக்டிவாக கிரியேட் பண்ணி ஆர்டிஃபிஷியல் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டியில் எக்கச்சக்கமான ரேடியோ ஐசோடோப்ஸை நம்மளால் கிரியேட் பண்ண முடியும். அதை எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம்? மெடிசனில், அக்ரிகல்ச்சரில், இண்டஸ்ட்ரியில், ஆர்கியாலஜிக்கல் ரிசர்ச்சில், இது எல்லாத்துலேயுமே நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அக்ரிகல்ச்சரில் இப்போ அந்த சாயில வந்து எந்த ஃபர்டிலைசர் வேணுமோ அது மட்டுமே போட்டா போதும். யூஸ்வலா இப்போ என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா, நீ போய் இஃப் தோஸ் நோ அக்ரிகல்ச்சர் என்பிகே ஃபர்டிலைசர்ஸ்னு கிடைக்கும். நைட்ரஜன், பாஸ்பரஸ் அண்ட் பொட்டாசியம். இந்த என்பிகே ஃபர்டிலைசர்ஸை நீ அப்படியே மண்ணில் போட்டுட்டேன்னா எந்த செடிக்கு நைட்ரஜன் வேணுமோ அதை எடுத்துக்கும், எதுக்கு பாஸ்பரஸ் வேணுமோ பொட்டாசியம் வேணுமோ எடுத்துக்கும். சப்போஸ் நீ அங்கே போட்டிருக்கிற கிராப்புக்கு நைட்ரஜன் மட்டும் போதும், பாஸ்பரஸும் பொட்டாசியமும் தேவையில்லைன்னா நீ என்பிகே எதுக்கு தேவையில்லாமல் போடணும். ஸோ அந்த சாயில வந்து பொட்டாசியம் அண்ட் பாஸ்பரஸ் அப்படியே வேஸ்ட் தான் ஆகுது. ஸோ நீ அதுக்கு நைட்ரோஜனஸ் மட்டுமே போட்டா போதும். அதே மாதிரி மோஸ்ட்லி லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ்க்கு வந்து பொட்டாசியம் மட்டும் தான் தேவைப்படும். நைட்ரஜனும் பாஸ்பரஸும் ரொம்ப தேவைப்படாது. ஸோ அப்படி இருக்கிறதுக்கு தேவையில்லாமல் யூரியாவோ இல்லைன்னா நைட்ரோஜனஸ் ஃபர்டிலைசர் போட்டு அதை வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். ஸோ எது வேணுங்கிறதுக்கு இந்த 3ஓட ரேடியோ ஐசோடோப்பை சாயிலில் போட்டு அந்த ஸ்டெம்லேருந்து வர ரேடியோ ஆக்டிவிட்டியோட கவுண்ட்டை பார்க்கும்போது இதுக்கு நைட்ரஜன் தேவையா, இல்லைனா ஃபாஸ்பரஸ் தேவையா, இல்லைனா பொட்டாசியம் தேவையான்னு நம்மளால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். ஒன்ஸ் யூ ஐடென்டிஃபை இந்த கிராப்புக்கு நைட்ரஜன் தான் தேவை, இல்லைனா இந்த கிராப்புக்கு பொட்டாசியம் தான் தேவை, இந்த கிராப்புக்கு ஃபாஸ்பரஸ் தான் தேவை அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா ஃபாஸ்பேட் மட்டுமே கொடுக்கலாம், இல்லைனா யூ கேன் கிவ் நைட்ரஜன் அலோன் ஆர் பொட்டாஷ் அலோன். So the radioisotope increases the productivity of crop. The radiations from the isotope is used to kill the insects, parasites, prevent the wastage of. மருந்து போட்டு கொள்றதை விட, இன்செக்டிசைடு போட்டு கொள்றதை விட ரேடியோ ஐசோடோப்ஸ் போட்டு இந்த மாதிரி இன்செக்ட்ஸ் அண்ட் பாரசைட்ஸை கொண்டுட்டு போயிடலாம். அண்ட் சர்டன் பெரிஷபிள் சீரியல்ஸ், இதை வச்சா ரொம்ப நாளில் ஃபங்கஸ் பிடிச்சிடும், இல்லைன்னா வெங்காயத்தை வந்து ஈரப்படாமல் வைக்கணும். வெங்காயத்தை வந்து இந்த மான்சூன் சீசனில் ரொம்ப விலை கம்மியாயிடும், பிகாஸ் யூ கேனாட் ஸ்டோர் இட். சம்மரில் எவ்வளோ நாள் வேணால் வைக்கலாம். ஆனால் டொமேட்டோ அதே மாதிரி தான், சம்மரில் வந்து விலை ரொம்ப கம்மியாயிடும், பிகாஸ் இட் இஸ் பெரிஷபிள். ரொம்ப நாள் நீ வந்து டொமேட்டோவை ஃப்ரெஷ்ஷாக வச்சுக்க முடியாது, சம்மரில் சீக்கிரமே கெட்டு போயிடும். ஆனால் சில் கிளைமேட்டில் கொஞ்ச நாள் அது சஸ்டெயின் ஆகும். எப்படி இருந்தாலும் ஃபங்கஸ் வர சான்சஸ் ரொம்ப ஹையாக இருக்குது இஃப் தெர் இஸ் மாய்ஸ்சர். அந்த மாதிரி பெரிஷபிள்னா சீக்கிரம் கெட்டு போகக்கூடிய பொருளை இந்த மாதிரி ரேடியேஷன்ஸ்க்கு, காமா ரேடியேஷன்ஸ்க்கு எக்ஸ்போஸ் பண்ணிட்டோம்னா அதில் ஃபங்கல் க்ரோத்தை வந்து நல்லாவே ஸ்டாப் பண்ண முடியும். பியாண்ட் தேர் நார்மல் லைஃப், யூஸ்வலாக 5 days வருது, சில வீக்ஸ்க்கு 2 or 3 weeksக்கு யூ கேன் எக்ஸ்டெண்ட் த லைஃப் பெரிஷபிள் சீரியல்ஸ் ஓடுது. என்ஹான்சிங் த ஸ்டோரேஜ் டைம். Very small doses can prevent sprouting and spoilage of potatoes, gram and onion. தோரம்பருப்பு, the gram items, okay, green gram, bengal gram, அந்த மாதிரி இருக்கிறத முளை கட்டாமல் பார்த்துக்க முடியும். ஆனியன்ஸ் முளை கட்டிடுச்சுன்னா அதனோட மார்க்கெட் வேல்யூ குறைஞ்சிடும். அதே மாதிரி தான் பொட்டேட்டோஸும். பொட்டேட்டோஸ் ஷுட் பி ஃப்ரெஷ், இட் ஷுட் நாட் ஸ்ப்ரவுட். ஸ்ப்ரவுட் ஆகிறது அதில் இருக்கிற ஸ்டார்ச் கண்டென்ட் எல்லாம் டோட்டலி மாறிடும், அன்அப்சார்பபிள் ஃபார்ம் ஆஃப் நியூட்ரிஷனாக மாறிடும். தட் இஸ் நாட் குட் ஃபார் ஹியூமன் கன்சம்ஷன். நெக்ஸ்ட் மெடிசனில் பார்த்தோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டயக்னாசிஸ் அண்ட் தெரப்பி? டயக்னாசிஸ்னா என்ன டிசீஸ்ங்கிறது கண்டுபிடிக்கிறது, அதுக்கும் ரேடியோ ஐசோடோப்ஸ் யூஸ் ஆகுது மெடிசன் ஃபீல்டில். தெரப்பி இப்போ கண்டுபிடிச்சாச்சு, இதுதான் டிசீஸ்னு கண்டுபிடிச்சாச்சுன்னா அதை ட்ரீட் பண்ணுறது தான் தெரப்பி.
So in the medicine, radioisotopes are divided into two. One, it is used to diagnose what it is. Second one, it is used to give therapy to the patients. So radioisotopes can diagnose circulatory disorders. Blood la எங்கயாவது block இருக்கா, போன்ல எங்கயாவது கரையறதா, போன் வந்து டீஜெனரேட் ஆகுதா, மெட்டபாலிசம் நடக்குதா, டியூமர்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு டயக்னோசிஸ் பண்றதுக்கு ஹைட்ரஜன், கார்பன், நைட்ரஜன், சல்ஃபர் இதனோட ரேடியோ ஐசோடோப்ஸ் யூ கேன் யூஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஹார்ட் ப்ராப்பராக ஃபங்க்ஷன் ஆகுதான்னு பார்க்கணும்னா ஹார்ட்டில் வந்து சோடியம் தேவை. சோடியம் சைக்கிள்னு இருக்கு. அந்த சோடியம் சைக்கிளில் தான் பிளட்டோட சர்க்குலேஷன் ப்ராப்பராக நடக்குது. ஸோ ரேடியோ ஐசோடோப் ஆஃப் சோடியம் Na24 நம்ம பாடியில் செலுத்திட்டோம்னா, கன்சம்ஷன் பண்ண கொடுத்துட்டோம்னா அதனோட ஃப்ளோ, அதனோட பாத் ஸ்டடி பண்ணி ஹார்ட் ப்ராப்பராக ஃபங்க்ஷன் ஆகுதான்னு பார்க்கலாம். ரேடியோ அயடினை கொடுத்துட்டோம்னா யூ கேன் ட்ரீட் காய்டர். ரேடியோ அயனை யூ கேன் ட்ரீட் அனீமியா as well as டயக்னோசிஸும் பண்ணலாம். அனீமியா, பாடியில் அனீமிக்கா இருக்கா, அயனோட கண்டென்ட் கம்மியாக இருக்கா, இந்த டயக்னோஸும் பண்ணலாம், ட்ரீட்டும் பண்ணலாம். ஓகே, தென் அதே மாதிரி தான் ரேடியோ ஃபாஸ்பரஸ் ஸ்கின் டிசீசஸ்க்கு, ஸ்கின் ப்ராப்ளம், ஸ்கின்ல வர பிரச்சனைகளுக்கு ரேடியோ ஃபாஸ்பரஸ். ஸோ திஸ் கேன் வெரி வெல் பி ஆஸ்ட் இன் ஆல் எக்ஸாமினேஷன். ஸோ ஹார்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆகுதான்னு பார்க்கறதுக்கு ரேடியோ சோடியம், காய்டர் இருக்கா ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டுக்குமே ரேடியோ அயடன், கியூர் பண்ணுறதுக்கு டயக்னோசிஸ் அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் அனீமியாக்கு ரேடியோ அயன் அண்ட் த நம்பர் இஸ் Fe59. ரேடியோ ஃபாஸ்பரஸ் ஃபார் த ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்கின் டிசீசஸ் அண்ட் ஃபார் கேன்சர் அண்ட் ஸ்கின் கேன்சருக்கு வந்து ரேடியோ கொபால்ட் அண்ட் ரேடியோ கோல்டு. Radiations are used to sterilize the surgical material devices which can kill the germs and microbes. ஸோ யூஸ்வலாக நம்ம வந்து ஹாட் பாயிலிங் வாட்டரில் ரொம்ப நேரம் போட்டு ஹை டெம்பரேச்சரில் அதுக்கப்புறம் ஸ்டெர்லைஸ்டான கிளவ்ஸ் எல்லாம் வச்சு தான் அந்த சர்ஜிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை எடுத்து யூ வில் ஸ்டார்ட் சர்ஜரி, சர்ஜன்ஸ் பண்ணுறது. அப்படி பண்ண முடியல, அது தண்ணி இல்லாமல் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டெர்லைசேஷன், இந்த சர்ஜிக்கல் டிவைசஸும் சரி, நடுவில் கொரோனாவில் வந்திருந்த போது உன்னோட லேப்டாப், கீ, இந்த மாதிரி மொபைல் ஃபோன்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே ஸ்டெர்லைஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம். அதுலேயும் மைக்ரோப்ஸ் இருக்கலாம். அதுக்காக அதை கொதிக்கிற தண்ணியிலேயே போட முடியாது. ஸோ வி வென்ட் ஃபார் யூவி ரேடியேஷன்ஸ் ஆர் இந்த மாதிரி ரேடியேஷன்ஸ், காமா ரேடியேஷன்ஸ் எல்லாம் எக்ஸ்போஸ் பண்ணும்போது அதில் இருக்கிற மைக்ரோப்ஸ் எல்லாம் டிஸ்ட்ராய் ஆகிடும். ஸோ மெடிசன்லையும் பார்த்தோம், அக்ரிகல்ச்சர்லையும் பார்த்தோம். வேற எந்த இண்டஸ்ட்ரியில் யூஸ் ஆகுது? இட் இஸ் யூஸ் டு டிடெக்ட் எனி மேனுஃபேக்சரிங் டிஃபெக்ட். நான் யூஸ் பண்ண ஒவ்வொரு வெசல்லையோ இல்லைன்னா அந்த ஃபுல் ஸ்ட்ரக்சரில் ஃபர்னஸில் எங்கேயாவது கிராக் இருக்கா, லீக் இருக்கா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. இல்லைன்னா இருந்ததுன்னா அந்த ஓரெல்லாம் அப்படியே சைடில் ஓவர்ஃப்ளோ ஆகிடும் அந்த கிராக் வழியாக, லீக் வழியாக. ஸோ ஏதாவது ஃபால்ட் இருக்கான்னு பார்க்கறதுக்கும் கேஜஸ்னா ப்ரெஷர் கேஜ், அதெல்லாம் சரியாக ஒர்க் ஆகுதான்னு பார்க்கறதுக்கு, எங்கேயாவது கேஸ் லீக் ஆகுதா, சாலிட்ஸ், லிக்விட், இதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறது தான் கேலிஃபோர்னியம் அப்படிங்கிற ஒரு ஐசோடோப் டு டிடெக்ட் எக்ஸ்ப்ளோசிவ்ஸ் இன் த லக்கேஜ். ஸோ இந்த ரேடியேஷன்ஸை வச்சு எக்ஸ்ரே டிடெக்டரும் இருக்கு. எக்ஸ்ரே டிடெக்டர் இஸ் ஒன்லி டு ஃபைண்ட் மெட்டல், கன், வெப்பன் ஏதாவது எடுத்துகிட்டு போகிறோமா, கேரி பண்ணுறோமான்னு பார்க்கறதுக்கு தான் எக்ஸ்ரே வச்சு நம்ம ஸ்கேன் பண்ணுறோம். அது இல்லாமல் கேலிஃபோர்னியத்தோட இந்த ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி யூஸ் பண்ணி உன்னோட லக்கேஜ்குள்ளே ஏதாவது எக்ஸ்ப்ளோசிவ் நீ கேரி பண்ணுறியான்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். அதே மாதிரி ஸ்மோக் டிடெக்டருக்கு யூ யூஸ் அமெரிஷியம் அப்படிங்கிற ஒரு ஐசோடோப் AM241 இஸ் யூஸ்ட். எங்கேயாவது ஸ்மோக் டிடெக்ட் ஆகுதா அப்படின்னு அந்த ரேடியோ ஆக்டிவ் ஐசோடோப் வச்சு யூஸ் பண்ணலாம். ஆர்கியாலஜிக்கலில் நான் சொன்ன மாதிரி ரேடியோ கார்பன் டேட்டிங். ஸோ கார்பனோட கவுண்ட், உயிருள்ள பொருளையும் இப்போ கிடைச்ச ஃபாயிலையும் ரெண்டையும் ஃபாசிலையும் நம்ம ரெண்டும் என்ன பண்ணுவோம், கம்பேர் பண்ணுவோம். இதில் இருக்கிற கார்பனோட கவுண்ட் ப்ளஸ் ஃபாசில் இருக்கிற கார்பனோட கவுண்ட் ரெண்டையும் பார்த்துட்டு எதில் இதே எவ்வளோ கவுண்ட் கம்மியாகுது, ஒவ்வொரு வாட்டி கவுண்ட் கம்மியாகும் போதும் கிட்டத்தட்ட 5640 இயர்ஸ் பழக்கம் இருக்கு. ஹாஃப் வி கால் இட் அஸ் ஹாஃப் லைஃப். இதில் இருக்கிற கவுண்டோட ஹாஃப் கண்டென்ட் தான் இருக்கு. ஃப்ரெஷ் சாம்பிளில் இருக்கிற நம்பர் ஆஃப் நியூக்ளியஸை விட ஹாஃப் தான் இருக்குன்னா கிட்டத்தட்ட அது 5640 இயர்ஸ் ஓல்டு அப்படின்னு அர்த்தம். இன்னுமே ஹாஃபுக்கு பதிலாக 25% தான் இருக்குன்னா ஸ்டில் யூ ஹாவ் டு ஆட் another 5640 which is almost 10,000 இயர்ஸ் வரைக்கும் உன்னால ஈஸியாக ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியும். 10,000, 15,000, 20,000 இயர்ஸ் வரைக்கும் யூ கேன் ப்ரெடிக்ட் ஹவு ஓல்டு திஸ் சாம்பிள் இஸ். ஸோ இதுதான் 4 யூசஸ் யூ யூஸ்ட் இன் அக்ரிகல்ச்சர், மெடிசின், இண்டஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் ஆர்கியாலஜிக்கல் ரிசர்ச். ஸோ இந்த ரேடியேஷன்ஸ் வந்து இந்த அளவுக்கு டேஞ்சரஸ்னா அதுலேருந்து நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கணும். வெயிலில் போகும்போது எதுக்கு நம்ம கிளவ்ஸ், மாஸ்க் எல்லாம் போட்டுட்டு போகிறோம். அதே மாதிரி யூவி ரேடியேஷன்ஸ்லேருந்து சன்ஸ்க்ரீன் எல்லாம் நம்ம போட்டுட்டு போகிறோம். ஸோ தட் ரேடியேஷன் டசன்ட் அஃபெக்ட் யூ.
இன் டே டு டே லைஃப் நேச்சுரலாகவே நமக்கு சன்லேருந்து ரேடியேஷன்ஸ் வந்துட்டு தான் இருக்கு. அதை தவிர டிவி, மைக்ரோவேவ், செல்ஃபோன் வந்து ஏன் ரொம்ப கெடுதல்னு சொல்றோம்? அதை பக்கத்தில் வச்சு படுத்துக்கிறது, தலைக்கு பக்கத்தில் வச்சுக்கிறது, த்ரூ அவுட் நம்ம பாடிக்கு பக்கத்தில் வச்சுட்டு இருந்தோம்னா அதுலேருந்து வர ரேடியேஷன் சிக்னல்ஸ் வந்து நம்ம பாடியில் போயிட்டே தான் இருக்கும். இட் கேன் காஸ் அ லாட் ஆஃப் சேஞ்சஸ் இன் யோர் பாடி. ஸோ இந்த மாதிரி மைக்ரோவேவ்லேருந்து வருது, டெலிவிஷன்லேருந்து வருது, செல்ஃபோன்லேருந்து வருது, அண்ட் எக்ஸ்ரே நம்ம வேணும்னே போயிட்டு எக்ஸ்போஸ் பண்ணிக்கிறோம். போன் ஃப்ராக்சர் ஏதாவது இருக்கான்னு பார்க்கறதுக்கு நம்மளா போய் எக்ஸ்ரே எடுத்துக்கிறோம். அதுவே நம்ம வந்து நம்ம தெரிஞ்சே தான் எக்ஸ்போஷர் கொடுக்குறோம். இந்த மாதிரி நிறைய ரேடியேஷன்ஸ் வந்து அஃபெக்ட் பண்ண தான் செய்யும், பட் இன்டென்சிட்டி ரொம்ப லோவாக இருக்கும். ஆனால் இந்த மாதிரி ரேடியேஷன்ஸ் இப்போ பார்த்த நியூக்ளியர் ரேடியேஷன்ஸ் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க, இல்லைனா அந்த எக்ஸ்ப்ளோஷன் நடக்கும்போது ரிசர்ச் பண்ணுறவங்க, அவங்களெல்லாம் எந்த அளவுக்கு இந்த எக்ஸ்போஷர் கொடுக்கலாம், எந்த இன்டென்சிட்டியில் இந்த ரேடியேஷன்ஸ் நம்ம பாடியில் போகலாம், அதெல்லாம் ஒரு சேஃப்டி மெஷர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நியூக்ளியர் ரியாக்டரில் நடக்கும்போதோ டெஸ்டிங் நடக்கும்போதோ ஏதாவது ரேடியேஷன்ஸ் லீக் ஆகிடக்கூடாது. ஸோ இம்ப்ராப்பர் ஹேண்ட்லிங் ஆஃப் ரேடியோ ஆக்டிவ் சப்ஸ்டன்ஸ் ஏதோ சின்ன பொருள் மாதிரி எடுத்து கையில் யூ கேனாட் ஹேண்டில். ரேடியோ ஆக்டிவ் சப்ஸ்டன்ஸை ஹேண்டில் பண்ணும்போது லெட் கண்டெய்னரில் வைக்கணும். அதை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீ வந்து சேஃப்டி மெஷர்ஸ் அந்த ட்ரெஸ் எல்லாம் லெட் கவுன்ஸ் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணணும். தீஸ் ரேடியேஷன்ஸ் ஆர் வெரி ஹார்ம்ஃபுல். ஸோ எக்ஸ்போஷர் கொடுக்கக்கூடாது, ரொம்ப நேரத்துக்கும் கொடுக்கக்கூடாது, ரொம்ப இன்டென்சிட்டி இருக்கிறதும் கொடுக்கக்கூடாது. it can genetically affect. So எந்த அளவுக்கு permitted அப்படின்னு ICRP, that is the International Commission on Radiological Protection, has given certain minimum and maximum value. So safe லிமிட்ங்கிறது it is 20 millisievert per year ஒரு வருஷத்துக்கே. ஸோ இந்த அளவுக்கு தான் உன் பாடியில் அந்த ரேடியேஷன்ஸை எக்ஸ்போஸ் பண்ணிக்கணும். ஸோ அதில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு ஷிஃப்ட் பேசிஸில் ஒர்க் கொடுப்பாங்க, இல்லைனா ஆட்டோமேஷன் பண்ணிடுவாங்க, மிஷின்ஸ் இல்லை ரோபோட்ஸ் வந்து அதை ஹேண்டில் பண்ணுற மாதிரி. அண்ட் பர் வீக் இட் இஸ் 100 milli roentgen பர் வீக். இஃப் த எக்ஸ்போஷர் இஸ் 100, இட் மே காஸ் ஃபேட்டல் டிசீசஸ். 100 மில்லிங்கிறது இன்டூ 10⁻³ இதுவே வெறும் 100 roentgenனா இம்மீடியட் இட் கேன் காஸ் டெத், லுக்கேமியா, ஆர்பிசியோட டெத். ஃபுல்லாக ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும். This is called blood cancer. When the body is exposed to 600 immediate, it causes death. 600 roentgen வரைக்கும் வரும்போது. Next is preventive measure. The radioactive materials should be kept in a thick walled lead containerல நம்ம வைக்கணும். And இதில் ஒர்க் பண்ணுறவங்கலாம் lead coated aprons, lead gloves should be used while working in the hazardous material. You should avoid eating while handling. So அந்த மாதிரி ரேடியோ ஆக்டிவ் எலிமெண்ட்டை தொட்டுட்டு ப்ராப்பராக ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணாமல், இல்லைனா அந்த ரேடியேஷன்ஸோட சாம்பிள் ட்ரேசஸ் ஓட சேர்த்து நம்ம சாப்பிட்டுட்டோம்னா இட் வில் பி கன்சியூம்ட் இன் த பாடி இல்லையா. ஸோ இட் ஷுட் பி ஹேண்டில் ஒன்லி பை டாங்ஸ். இஷ்டத்துக்கு கையால் எடுக்கக்கூடாது, டாங்ஸால் இல்லைன்னா ரிமோட் கண்ட்ரோல் டிவைஸில் தான் பண்ணணும். Then you should always have dosimeter. That dosimeter is a device which will tell you what is the amount of radiation that you have been exposed to this week, this month, this year. So dosimeter தான் அந்த device. Next we will see how a nuclear reactor works. So இன்னைக்கு நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம்? We started with alpha decay. So today we started with alpha decay. Naturally நடக்கிற ஒரு நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன். இதில் ஆல்ஃபா டிகே நடந்த உடனே அந்த எலிமெண்ட் புது எலிமெண்ட்டாக கன்வெர்ட் ஆகுது. அந்த புது எலிமெண்ட்டோட ஆட்டமிக் நம்பர் எப்படி இருக்கும், எத்தனை நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் டிக்ரீஸ் ஆகும், மாஸ் நம்பர் as well as atomic number we saw. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து பீட்டா டிகே பார்த்தோம். பீட்டா டிகேலையும் there is no change in the mass, but the atomic number increases by 1. There the atomic number decreases by 2, mass number decreases by 4. Here mass number remains the same, but atomic number increases by 1. And then gamma-ல வந்து எந்த சேஞ்சும் கிடையாது. Then we went for nuclear fission reaction, which is breaking, splitting of a heavy nucleus into 2 smaller nuclei. And அந்த பிரேக்கிங் வந்து நம்ம இன்டியூஸ் பண்ணி விடுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு அது ஃபிசைல் மெட்டீரியலாக இருக்கணும், ஃபிஷனபிள் மெட்டீரியலாக இருக்கணும். ஆல்ஃபா டிகேக்கு அது ஃபிஷனபிள் மெட்டீரியலாக இருக்கணும்னு கிடையாது. ஸோ U-238 வந்து நேச்சுரலி டிகே ஆகும், பட் ஃபிஷனபிள் மெட்டீரியல்ங்கிறது 235, which is only 0.72% நேச்சுரலி அவைலபிள். தென் இதை தவிர சில மெட்டீரியல்ஸை நம்ம ஃபிஷனபிளாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ அது ஃபிஷனபிளாக இல்லை, ஆனால் நம்ம வேணால் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு பேர் தான் ஃபெர்டைல் மெட்டீரியல். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் யுரேனியம்-238, தோரியம் அண்ட் ப்ளூட்டோனியம். தென் செயின் ரியாக்ஷன் எப்படின்னு பார்த்தோம். நம்ம ட்ரிகர் மட்டும் பண்ணுறோம், அதில் கிரியேட் ஆகிற 3 நியூட்ரான் புதுசாக இருக்கிற 3 யுரேனியத்தை அட்டாக் பண்ணுறது. இட் வில் ஹிட். ஆஸ் அ ரிசல்ட் திஸ் 3 நியூ யுரேனியம் வில் ப்ரொடியூஸ் 9 ஈச். ஒன்னொன்றுமே 3 into 3.
ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் 3 ப்ரொடியூஸ் பண்ணிச்சு. இப்போ 3 யுரேனியம் பொம்பார்ட்மெண்ட் நடந்ததுன்னா இட் வில் பி ஆல்மோஸ்ட் லைக் 3 3 3 யூ வில் கெட் 27 சாரி 3 + 3 9 கிடைக்கும். இன்டு 3 9 நியூட்ரான்ஸ் கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல 27. திஸ் இஸ் ஹவ் இட் இஸ் கோஸ் ஆன் இன் ஜியோமெட்ரிக் ப்ரோக்ரஷன். இதையே வந்து கண்ட்ரோல்டா நம்ம பண்ணலாம். எப்போ நிறுத்தணும்னு நினைக்கிறோமோ, எத்தனை நியூட்ரான்ஸோட நம்பரை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிறோமோ, எந்த ஸ்டேஜ்ல ஸ்பீட் as well as number of fissions கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ, அப்படி கண்ட்ரோல்டா பண்ணினோம்னா இட் இஸ் கண்ட்ரோல் செயின் ரியாக்ஷன். நம்ம கண்ட்ரோலை மீறி போகுது, நேச்சுரலா அதுவே நடக்குது. யூ நாட் ஏபிள் டு ஸ்டாப். ஐ கேவ் யூ த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் ஃபயர், ஹவ் இட் இஸ், ஹவ் யூ கேன் கண்ட்ரோல் த ஸ்பீட். அது அண்ட் அந்த ஹிட்டிங் நடக்கிறதுக்கு கண்ட்ரோல்ட் ஆகட்டும் இல்லைன்னா அன்கண்ட்ரோல்ட் ஆகட்டும், செயின் ரியாக்ஷனை சஸ்டெயின் பண்றதுக்கு, செல்ஃப் ப்ரொபகேட் ஆகிறதுக்கு, the material, fissile material should have a minimum mass and that is called as critical mass. அதை விட கம்மியா இருந்தா subcritical, அதை விட அதிகமா இருந்தா super critical. atom bomb வந்து uncontrolled nuclear fission தான் நடக்குது. இதுல tremendous heat, light and sound energy release ஆகுது. அதை தவிர it can also produce genetic mutations. எந்த country அதை யூஸ் பண்ணிட்டு அதையும் சொன்னோம். இது அன்கண்ட்ரோல்டு ரியாக்ஷன் தான் நடக்குது. கொஞ்சம் டைம்ல ஹை அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜிங்கிறதுனால இட் லீட்ஸ் டு அன் எக்ஸ்ப்ளோஷன். அண்ட் ஹவு டஸ் இட் ஒர்க்? இதை நம்ம தான் ட்ரிகர் பண்ணணும். 2 சப்கிரிட்டிக்கல் மாஸ்க்கு நடுவில் ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கலை மூவ் பண்ணி ட்ரிகர் பண்ற மாதிரி ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்கும். அண்ட் ஐ டோல்ட் யூ த ஹசார்டஸ் ஆஃப் யூசிங் அன் ஆட்டம் பாம், வேர் தி ஆட்டம் பாம் வாஸ் ஃபர்ஸ்ட் யூஸ்ட் during the Second World War in 1945. 2 days, August 6th and 9th, Hiroshima, and then within 3 days நாகசாக்கிங்கிற இடத்துல ஜப்பான்ல they did. Next, we went to nuclear fusion. Here, 2 lighter nuclei combine to form a heavier nucleus. This is called as nuclear fusion reaction. இந்த நியூக்ளியர் ஃபிஷன் ஆகட்டும் ஃபியூஷன் ஆகட்டும், அதில் காணாமல் போகிற மாஸ் டிஃபெக்ட் தான் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகுது. இதுக்கு நம்ம ஐன்ஸ்டீனோட வெரி ஃபேமஸ் E = mc² யூஸ் பண்ணோம். வேர் m is the mass which is destroyed, which disappears, காணாமல் போகிறது. ஸோ சேர்க்கும் போதும் இப்போ அதே மாதிரி தான் சேர்க்கும் போது 3 grams and 5 grams சேர்த்தா உங்களுக்கு 8 கிடைக்கணும். 8 கிடைக்கல, 7.8 தான் கிடைக்குதுன்னா ஒரு 0.2 கிராம் ஒரு கிலோகிராம் காணாமல் போச்சு. அந்த மாஸ் அதெல்லாம் கிலோகிராமில் கூட இருக்காது, அட்டமிக் மாஸ் யூனிட்ல தான் இருக்கும், வெரி ஸ்மால். பட் அந்த அட்டமிக் மாஸ் யூனிட்டை கூட நம்ம மல்டிப்ளை பண்ற நம்பர் இஸ் வெரி லார்ஜ். 9 × 10⁻16, 3 × 10⁸ ஓட ஸ்கொயர். 9 × 10⁻16 பண்றதுனால யூ கெட் ட்ரெமெண்டஸ் எனர்ஜி. அண்ட் நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் வந்து ஃபிஷனை விட நிறைய கண்டிஷன்ஸ் தேவைப்படுது. ஹை டெம்பரேச்சர், ப்ரெஷர். அதை ட்ரிகர் பண்றதுக்கு, அதை ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு ஒரு ஆட்டம் பாம்பை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணாதான் நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் நடக்கும். அதனால தான் எர்த்ல வந்து ஹைட்ரஜனோட ஃபியூஷன் நடக்கிறது இல்லை, பட் ஸ்டார்ஸ்ல நடக்குது. அந்த ஸ்டார்ஸ்ல நடக்கிற அந்த எனர்ஜி தான் ஸ்டெல்லார் எனர்ஜின்னு நம்ம சொல்றோம். Then hydrogen bomb is based on the principle of nuclear fusion. A hydrogen bomb is always designed to have an inbuilt atom bomb which creates high temperature and pressure required for the fusion when it explodes. Then we saw the difference between nuclear fission and fusion. இதுதான் ரொம்ப கொடூரமானது. It can cause genetic variations and diseases, but this is almost a clean form of energy. So we should actually go for nuclear fusion. இதுல வந்து genetic human diseases can be caused. Then radioactivity ஏன் இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ்? அந்த ரேடியோ ஆக்டிவிட்டியில் கிடைக்கக்கூடிய ரேடியோ ஐசோடோப்ஸ்க்கு என்ன இம்பார்ட்டன்ஸ், எந்தெந்த ஃபீல்டில் யூஸ் ஆகுது, எந்தெந்த ரேடியோ ஐசோடோப், தட் ஆல் வி சா. இண்டஸ்ட்ரீஸில், ஆர்கியாலஜிக்கல் ரிசர்ச்சில் சேஃப்டி மெஷர்ஸ் வாட் யூ ஹேவ் டு டேக், எந்த அளவுக்கு நம்மளால் அதை என்ன பண்ணிக்க முடியும், எந்த அளவுக்கு யூ கேன் எக்ஸ்போஸ் யோர் செல்ஃப் டு த அமௌண்ட் ஆஃப் ரேடியேஷன், அதுக்கு சேஃப்டி ப்ரிகாஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கிறது, பர்மிட்டட் ரேஞ்ச் கொடுத்துருக்கிறது, ஹவு யூ ஷுட் அப்ரோச், அண்ட் வாட் ஆர் த சேஃப்டி மெஷர்ஸ் தட் யூ ஹேவ் டு டேக். ஸோ இதுதான் ஆல்ஃபா டிகேல ஆரம்பிச்சு டில் திஸ் ஃபிஷன் அண்ட் ஃபியூஷனோட டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தோம். நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் மெத்தடில் நம்மளால பண்ண முடியும்னு, அதுதான் நம்ம வந்து நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ல பார்க்க போறோம். திஸ் we will see in the next class. Thank you. So from the next class we will see how does a nuclear reactor work, what is its principle and construction. ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸ்ல வந்து நம்ம நியூக்ளியர் ஃபிஷன் அண்ட் ஃபியூஷன் அதோட டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தோம். எது கிளீனர் எனர்ஜி, எதுக்கு ஹையர் எனர்ஜி தேவைப்படுது டு ஸ்டார்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் ரியாக்ஷன் cannot take place on earth because the condition required for nuclear fusion is higher. ஒரு நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா அது வந்து you require very high temperature and pressure. For that you have to blast an atom bomb, and the energy created due to the explosion of an atom bomb triggers the nuclear fusion reaction, and nuclear fusion reaction is the source of stellar energy அப்படினு பார்த்தோம். Although it is a cleaner form of energy, நமக்கு possible வந்து fission தான் possible. fusion வந்து stellar or very destructive weapons like hydrogen bomb அதெல்லாம் react பண்ணும்போது
நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் ரியாக்ஷன் நடக்குது. now நியூக்ளியர் ஃபிஷன் ரியாக்ஷன்ல எப்படி எனர்ஜி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் மெக்கானிசமா அதை யூஸ் பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். நம்ம நல்ல விஷயத்துக்கு யூஸ் பண்றது, நாட் ஃபார் டிஸ்ட்ரக்ஷன், ஃபார் எனர்ஜி ஆர் பவர் ப்ரொடக்ஷனுக்காக எப்படி யூஸ் பண்றோம்னு பார்க்கலாம். ஸோ நியூக்ளியர் ரியாக்டர் நியூக்ளியர் ரியாக்டர் இஸ் அ டிவைஸ் இன் விச் த நியூக்ளியர் ஃபிஷன், த பிரேக்கிங் ரியாக்ஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் அ செல்ஃப் சஸ்டெயின்ட் அண்ட் கண்ட்ரோல்டு மேனர் டு ப்ரொடியூஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி. ஸோ ஒரு கண்ட்ரோல்டு மேனர்ல வந்து இத்தனை ஃபிஷன்ஸ் தான் இத்தனை ஃபிஷன்ஸ் தான் நடக்கணும், இத்தனை நியூட்ரான்ஸ் தான் ஸ்ட்ரேயா இருக்கணும், இத்தனை நம்பர் ஆஃப் ரியாக்ஷன்ஸ் தான் நடக்கணும், செயின் ரியாக்ஷனை கண்ட்ரோல்டு மேனர்ல நடத்துறது தான் நியூக்ளியர் ரியாக்டர். ஸோ இதுல வந்து இருக்கிற எனர்ஜியை இன்னொரு ஃபார்மா கன்வெர்ட் பண்ணி எலக்ட்ரிசிட்டியா நம்ம யூஸ் பண்றோம். யூ நோ தட் வி ஹேவ் எனர்ஜி கிரைசிஸ். எனர்ஜி கிரைசிஸ்னா என்னது? everybody requires electrical energy. Energy-nale we require electrical energy to run for domestic purposes as well as for industrial purposes. அதுக்கு வந்து யூஸ்வலா நம்ம ரெடி பண்றது எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பவர், விண்ட் மில் அண்ட் சோலாரும் ஓரளவுக்கு பண்ண முடியும். நியூக்ளியர் ரியாக்டர் வந்து ரொம்ப எக்கனாமிக்கலா இருக்கு. ஆல்தோ இஃப் யூஸ்ட் carefully you can extract green energy from this because most of the reactions do not pollute the environment. இருந்தாலும் இதனோட waste, radioactive waste ஓட disposal is creating some problem as of now, but still இது வந்து ஒரு large scale productionல இது நமக்கு ரொம்பவே யூஸ் ஆகும். கம்மியான ஃபியூயல் யூஸ் பண்ணி ஒரு பெரிய சிட்டிக்கு இல்லைன்னா ஒரு பெரிய நேஷனுக்கு 4-5 சிட்டிஸ்க்கு வந்து நம்மளால எலக்ட்ரிசிட்டி பவர் சப்ளை பண்ண முடியும். என்ன மாதிரிலாம் ரியாக்டர்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ நியூக்ளியர் ரியாக்டர்னா என்ன? இட் இஸ் எ டிவைஸ். அந்த டிவைஸ்ல நம்ம ஃபிஷன் நடக்க வச்சு அதுலேருந்து வரக்கூடிய எனர்ஜியை எலக்ட்ரிசிட்டியா கன்வெர்ட் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறது தான் நியூக்ளியர் ரியாக்டர். ஸோ நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ல நிறைய வகை இருக்கு. பிரீடர் ரியாக்டர், ஃபாஸ்ட் பிரீடர் ரியாக்டர், ப்ரெஷரைஸ்ட் வாட்டர் ரியாக்டர், ப்ரெஷரைஸ்ட் ஹெவி வாட்டர் ரியாக்டர், பாய்லிங் வாட்டர் ரியாக்டர், வாட்டர் கூல்டு ரியாக்டர், கேஸ் கூல்டு ரியாக்டர், ஃபியூஷன் ரியாக்டர்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. ஸோ ஒரு நியூக்ளியர் ரியாக்டர் ரெடி பண்றதுக்கு என்னென்ன பார்ட்ஸ் தேவை? ஃபர்ஸ்ட் எது உனக்கு ஃபிஷன் ஆக போதோ, ஃபிஷன் நடக்க போதோ, வாட் இஸ் கோயிங் டு பிரேக், எதுல டீகே நடக்க போதோ அந்த ஃபியூல் யூ ரிக்வயர். தென் யூ ரிக்வயர் அ மாடரேட்டர் and control rods to control the number of neutrons, moderator to slow down, coolant to reduce the temperature of the surrounding, and protection wall to reduce the radiation penetrating to the environment or to the workers. So first one என்ன தேவை? ஒரு fuel. Fuel தான் உன்னோட fissile material. Usually it is uranium. இந்த uranium தான் break ஆகி smaller elements ஆ மாற போகுது. Next one is a moderator which will slow down the neutrons to provide slow neutrons. Example, graphite and heavy water. அந்த நியூட்ரான்ஸ் ஃபாஸ்ட்டாக போகக்கூடிய நியூட்ரான்ஸை கொஞ்சம் ஸ்லோ டவுன் பண்ணாதான் கொலிஷன் நடக்கிறதுக்கு, பொம்பார்ட்மெண்ட் நடக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஒரு லெவலுக்கு மேலே நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ் ஸ்ட்ரேயா சுத்தக்கூடாது. இட் ஷுட் பி only the required number of neutrons should be inside the reaction center. அதுக்காக you have control rods which will totally absorb. இது வந்து ஸ்லோ டவுன் பண்ணும், but this one will absorb. Example, boron and cadmium rod, they are used as control rod. They will absorb. Now coolant is to remove the heat produced in the reactor to produce steam and to turn the turbine and to reduce the temperature of the core. Water, air, helium, anything can be used. Sometimes even liquid sodium is used because it is a very good conductor. It will conduct heat very easily. Protection wall is a concrete lead wall which will not allow even the gamma radiations to come out of the reactor from escaping into the environment. Okay, so nuclear reactor na, it is a device which is used, in which nuclear fission reaction takes place in a self-sustained manner and in a controlled manner to produce electricity. The first nuclear reactor was built in Chicago, USA. There are different types of nuclear reactor. The essential parts are fuel, moderator, control rod, coolant, and the protection wall. In detail, we have seen what it is. So this is how a nuclear reactor looks like. இதுதான் நம்மளோட கோர். இங்க தான் fuel rod இருக்கு. இந்த fuel rod explosion நடந்த உடனே நமக்கு moderators இருக்கு. Moderators and control rod. Moderator will always be within that core itself so that the neutrons get slowed down and we have a possibility of collision, bombardment with the uranium or the fuel. And the control rod will control the number of neutrons that are inside. Then you have a coolant which will move inside and take the heat, transfer it to the turbine, and the turbine starts
rotating. Energy, electricity generating unit, nuclear reactor, moderator, all that. So nuclear reactor நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்? It is used in power generation. They are also used to produce radioisotopes, which have a variety of applications which we already we have seen. Medicine, agriculture, industry, எப்படி வந்து radioisotopes use ஆகுதுன்னு. Some reactors help us to do research in the field of nuclear physics. Breeder reactors are used to convert non-fissionable material into fissionable material. So non-fissionable இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியலை ஃபிஷனபிளாக மாற்றி நியூக்ளியர் ஃபிஷனை நடக்கிறதுக்கு தானாகவே அந்த ரியாக்ஷன் நடந்துட்டு இருக்கும் போதே ஃபியூலை ஜென்ரேட் பண்ணுற ரியாக்டர்ஸை ப்ரீடர் ரியாக்டர்ஸ்னு சொல்லுவோம். நம்ம ஃபியூலை கொடுக்கறது மட்டும் இல்லாமல் ரியாக்ஷன் நடக்க அதுலேருந்து வர பை ப்ராடக்ட்னு சொல்கிறோம் இல்லையா. பை ப்ராடக்ட் இஸ் ஆஃப்டர் த யூஸ் ஆஃப்டர் தட் ஃபிஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் வாட் எவர் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் ரியாக்டன் சேர்ந்து தான் ப்ராடக்டாக மாறுது. அந்த ப்ராடக்டே ஃபர்டைல் மெட்டீரியல் ஒரு ஃபிசைல் மெட்டீரியல்னா தனக்கு தேவையான ஃபியூலை தானே ரெடி பண்ணுற ரியாக்டரை தான் ப்ரீடர் ரியாக்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ நியூக்ளியர் ரியாக்டர் வந்து ப்ரீடர் ஆகும், ஃபிஷனபிள் மெட்டீரியல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம், ரிசர்ச்சில் யூஸ் பண்ணுறோம், ரேடியோ ஐசோடோப்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம், அண்ட் பவர் ஜென்ரேஷன். தீஸ் ஆர் த மேஜர் 4 யூசஸ் ஆஃப் நியூக்ளியர் ரியாக்டர். அப்புறம் இந்தியாவில் எங்கெல்லாம் நியூக்ளியர் ரியாக்டர் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இதை ஃபுல்லாக கண்ட்ரோல் பண்ணுற கமிஷன், த ஹெட், த யூனியன் விச் கண்ட்ரோல்ஸ் ஆல் திஸ் இஸ் இந்தியன் அட்டாமிக் எனர்ஜி கமிஷன், IAEC. It was established in August 1948. Just after independence, we had this Indian Atomic Energy Commission. So it was, now the commission is in Maharashtra. So இதனோட first chairman, இதை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இருந்த முதல் chairman is Sir Dr. Homi J. Bhabha. Dr. Homi J. Bhabha was the first chairman of this Atomic Energy Commission. Now this is known as BARC, Bhabha Atomic Research Center. Nuclear power is the 5th largest source of power in India. So solar இருக்கு, hydroelectric இருக்கு, wind power இருக்கு, and thermal powers. அதை தவிர 5th one ரொம்ப மேஜராக கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது நியூக்ளியர் பவர். ஸோ தாராப்பூர் அட்டாமிக் பவர் ஸ்டேஷன் is the first nuclear power station. There are a total of 7 power stations, 1 each in Maharashtra, Rajasthan, Gujarat, Uttar Pradesh, and 2 in Tamil Nadu. So Tamil Nadu we have 2 power plant stations, one in Kalpakkam and another one in Kudangulam. Apsara was the first nuclear reactor built in India as well as Asia. Now there are 22 nuclear reactors which are operating in India. Some other operating reactors are Siris, Dhruva, and Purnima. So with these details, we have finished the whole lesson. Nuclear physics அப்படிங்கிற லெசன் முடிஞ்சாச்சு. இனிமே வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோங்கிறத ஒரு வாட்டி பார்த்துட்டு we'll go for the solved problem. Okay, so with that we finish the lesson. What did we see in this lesson? Right from the beginning, natural radioactivity na என்னதுன்னு பார்த்தோம். And we gave the definition also, the phenomenon of spontaneous. That word is very, very important. Spontaneous எந்த விதமான ஸ்டிமுலஸும் கொடுக்காம தானாவே வந்து ஒரு எலிமெண்ட் இன்னொரு எலிமெண்டா கன்வெர்ட் ஆகுது due to the emission of radiations like alpha, beta, gamma. இந்த மாதிரி நடக்கிறது தான் natural radioactivity ன்னு கொடுக்குறோம். It is spontaneous. Curie is the unit, and we had other units also like Rutherford, Roentgen, Becquerel, all that we had. Then helium nucleus na என்னது, alpha particle நம்ம எதை சொல்றோம், beta particle எதை சொல்றோம், எதுல இருந்து வருது, gamma give off ஆகும்போது, suppose gamma is radiated from an element, what will happen to it? Only energy changes happen. Nuclear reaction வந்து எப்படி நடக்குது, unstable paranuclear daughter nuclear மாறுது by alpha decay, and nuclear reaction in which unstable paranuclear emits a beta particle is called as beta decay. The process of splitting up is called nuclear fission. அதுல எவ்வளோ எனர்ஜி கிரியேட் ஆகுது. The radioactive element can be converted into fissionable materials also. Control chain reaction இருக்கு. Then lighter nuclear combined to form a heavier nucleus is called as nuclear fusion. Nuclear fusion is also called as thermonuclear reaction because it is a source of light and heat energy, and also it needs a large temperature and pressure to trigger. அப்புறம் safe limit, safety precautions அதெல்லாமே கொடுத்துருந்தோம். So நம்ம இப்போ solved problems பார்த்துட்டு then we will go for the book back questions. And with that we finish off this lesson. So here identify A, B, C, D அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ரியாக்ஷன்லேருந்து நம்ம ஏயும் பியும் ஐடென்டிஃபை பண்ண ட்ரை பண்ணலாம். பண்ணதுக்கு அப்புறம் B is going to be the same throughout the reaction. Suppose you identify A and B, then it will be easy to identify C and D because B throughout எங்க வந்தாலும் அதே தான் அதனோட constituent particle. So here see 13 has become 15. So
ஏங்கிற பார்ட்டிகிள் கட்டாயம் அதனோட மாஸ் நம்பர் கீழே அட்டமிக் நம்பர் should be 2 and மேல இருக்கிற மாஸ் நம்பர் it should be 4. It is something greater. 3 வந்திருக்கு. We don't have 2He3ங்கிற மாதிரி எந்த பார்ட்டிகிளும் இல்லை. நம்ம கிட்ட அவைலபிள் ஆல்ஃபா, பீட்டா, நியூட்ரான்ஸ், காமா இது மட்டும் தான் இருக்கு. ஸோ இதை தவிர வேற எதுவும் பாசிபிலிட்டி இல்லை. ஸோ கீழே வந்து 2 நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆகணும்னா this definitely it should be 2 here and 4 here. So இங்க 27 plus 4 is 31. இங்க already 30 இருக்கு. So the answer is in the particle should be 2He4. Now look at this particular thing. இப்போ நமக்கு B என்னதுன்னு தெரிஞ்சாச்சு. So immediately you can write 0 and 1 because it is a neutron. So 12 has become 11. So இன்னொன்னு அதை பேலன்ஸ் பண்றதுக்காக 1. And there is no change here. 24 plus 1. So what should be this? This should be a hydrogen particle. Hydrogen particle தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? புரோட்டான்னு சொல்றோம். வெறும் நார்மல் ஹைட்ரஜன்ல ஒரே ஒரு புரோட்டான் மட்டும் தான் இருக்கு, நியூட்ரானே கிடையாது. Now C தெரிஞ்சாச்சு. அதே மாதிரி இங்கேயும் B போட்டுக்கலாம். So 238 plus 1 should be 239. இங்க எந்த சேஞ்சும்? Here it should be -1 because again நமக்கு sum என்ன வரணும்? 238 வரணும். Here it is 92 plus 0, 93. So here it should be -1. இங்க 0 தான். Why? Because 238 plus 1 is 239. That is balanced. So மேல வந்து mass number மாறாது. ஆனா கீழே மட்டும் you require a -1. And what is this -1? It is a beta particle. So A, B, C, D எல்லாத்தையுமே identify பண்ணியாச்சு. A is an alpha particle, B is a neutron, C is a proton and D is a electron. So solve problem 6.1. 6.2. A radon specimen emits radiation of 3.7 into 10 power 3 gigabecquerel per second. Giga அப்படின்னா 10 power nano is 10 power -9, then giga is 10 power +9 per second. Convert this disintegration into curie. Now 1 curie is 3.7 into 10 power 10 becquerels. So இதில் எத்தனை becquerels இருக்குங்கிறத நம்ம டிவைட் பண்ணிக்கணும். So given number divided by 3.7 into 10 power 10 பண்ணும்போது you're getting 100. Here 235 experiences an alpha decay. Immediately you should understand what will happen to 92 and 235. 92 will become 90 and 235 will become 231. Find the number of neutrons in the daughter nuclei. How many number of neutrons? 231 minus 90. You have to do. So, and then this is in the excited alpha beta மட்டும் இல்ல, வேற என்ன நடக்குது? ஒரு beta decay நடக்குது. Beta decay ல what happens to the atomic number? It increases by 1, but the mass number remains same. So இதுதான் நம்மளோட final daughter nucleus. இந்த daughter nucleusல what you have to do? You have to subtract the mass number. Mass numberல இருந்து atomic number நம்ம minus பண்ணணும். 231 minus 91 you will get 140. So there are 140 neutrons in the daughter nuclei that you got by this 235, which has already given up a alpha decay and a beta decay. Now calculate the amount of energy released when a radioactive substance undergoes fusion and results in a mass defect of 2 kilogram. I told you in AME only it will happen. 2 kilogram na 2 into what C square you have to do? 3 into 10 power 8. You will get 1.8 into 10 power 17 joules. ஒரு கிராம் காணாம போனாலே எக்கச்சக்கமா எனர்ஜி கிடைக்கும். This is 2 kilograms. So tremendous amount of energy is released. Using the equation E is equal to mc square. This is the equation that you are going to use. So points to remember also we have seen. Now let us go to the book back questions. Man-made radioactivity is also called as induced nu sollala illana artificial radioactivity. So the correct answer is A and C. Unit of radioactivity is rho engine, curie, becquerel. All this you can see. So the answer is all of the above. Artificial radioactivity was discovered by iron Curie. She only did lighter molecules வந்து lighter atom வந்து radioactive மாத்த முடியும் அப்படினு பண்ணது. In which of the following no change in mass number of the daughter nuclei? Beta லையும் mass number மாறாது, gamma லையும் மாறாது. So the answer is 2 and 3. Dash is used in the treatment of cancer. Cancer க்கு வந்து
radio cobalt. Gamma radiations ஏன் dangerous னு சொல்றோம்? Just because it affects your eyes, bones, tissues அதனாலயா? இல்ல genetic disorder வருதுனாலயா? See, நமக்கு வரது பிரச்சனை இல்ல. அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு வரதுதான் இன்னும் கொடூரமான ஒரு danger, tremendous danger, because it will affect your genetic disorder, your construction, congenital diseases varum. Offsprings will suffer. Dash aprons are used to protect us from gamma radiations. Lead. Which of the following statement is correct? Alpha particles are photons. No. Penetrating power of gamma is very low. Wrong. Ionization power of is maximum for alpha. Yes. In the property pathom. Penetrating power of gamma is also very high. So 3 and 4 are the correct statements. Proton-proton chain reaction is an example of, is it fission, fusion, alpha decay or beta decay? It is fusion. Lighter nuclei combining to form larger nuclei. In the nuclear reaction, 6x12 alpha decay நடந்து ZYA வருது. The value of A and Z will be. Alpha decayங்கிறதுனால the bottom number should reduce by 2 and the upper number should decrease by 4. So 4 and 8. Kamini reactor is located in Kalpakam. So if you go through that nuclear reactor page, which of the following is or are correct? Chain reaction takes place in a nuclear reactor and an atom bomb. The chain reaction is a nuclear reactor is controlled. The chain reaction is a nuclear reactor is not controlled. No chain reaction takes place in an atom bomb. This is correct. Chain reaction தான் நடக்குது. And here it is controlled. So statement 1 and 2 are correct. One rho engine is equal to how many? So we have that on the rho engines different that you can see from the இப்போ ஒரு solved problemsல கூட பண்ணினோம் rho engine. So one query we have one rho engine. We will refer the text and find the answer for that. Positron is an antiparticle of electron. Anemia can be cured by dash isotope, iron. Fe you can write or you can write iron. Now abbreviation of ICAR is so which one has the highest penetration power? Gamma rays. And then dash is used to measure exposure rate. Rho engine is measured. So we have seen up to the 8th question. 9th one, the proton-proton cycle. Kamini reactor is in Kalpakam. And which of the following is correct? So these two are correct. Now, one rho engine is equal to 3.7 into 10 power 10 disintegrations per second. Adhe Becquerel oda da. Positron is an antiparticle of electron. Anemia can be cured by using which isotope? Iron, Fe or iron isotope you can use. What is the full form of ICRP? International Commission on Radiological Protection. Dash is used to measure the exposure rate of radiation in human, rho engine. Gamma radiations have the highest penetrating power. Then, இதில் வந்து இந்த reaction complete பண்ணும்போது x என்ன வருதுன்னு பார்க்கலாம். Because here these two should be balanced. Z is equal to Z plus 1. இங்க என்ன வரணும்? Minus 1 வரணும். மேல there is no change in A. So the particle should be a beta particle. Here there is no change in mass number as well as atomic number. So the particle should be a gamma decay. It should be a gamma decay unless and until வேற எது பார்த்தாலுமே atomic number as well as atomic mass change ஆகும். Average energy released in one fusion is 3.8 into 10 power minus 12 joules. Nuclear fusion நடக்கிறதுக்கு 10 power 7 to 10 power 9 Kelvin temperature தேவைப்படுது. Which radioisotope increases the productivity? Phosphorus 32. 100 rho engineக்கு மேல exposure வந்தா it will cause fatal diseases. Then, which one of the following is true or false? Plutonium 239 is fissionable. True. Elements having atomic number greater than 83 can undergo a nuclear fusion. False, because 83 இல்ல 82 போதும். That correction you have to give. Nuclear fusion is more dangerous than fission. Wrong. Fission
Fission is more dangerous than fusion because அது genetical disordering create பண்ணும் and the amount of energy released is also high. Natural uranium 238 is fissile. No, 233 is fissile. Next one, if the moderator is not present, nuclear reactor வந்து ஒரு atom bomb மாதிரி behave பண்ணும். Correct. And then one nuclear fission on an average gives 2 to 3 neutrons. Correct. Einstein's theory is mass energy equation. Now, BARC, it is the headquarters is in Mumbai. First atomic power station was in Tarapur. IGCR is in Kalpakam. First nuclear reactor is Apsara. What is the fuel used? Uranium. Moderator, cadmium rod. Control rod is heavy water. And then the shield is lead. Moderatorக்கும் control rodக்கும் என்ன difference? Moderator slow down பண்ணும், control rod வந்து absorb பண்ணிடும். Soddy Fagen என்ன கொடுத்தாரு? Displacement law. Iron Curie, artificial radioactivity. Henry Becquerel is for natural radioactivity. Albert Einstein gave the mass energy equivalence equation. Uncontrolled fission is nothing but atom bomb. Fertile material தானே ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கிற ரியாக்டர்ஸ் பிரீடர் ரியாக்டர். கண்ட்ரோல்டாக நடந்ததுன்னா நியூக்ளியர் ரியாக்டர். ஃபியூஷன் ரியாக்ஷன் நடக்கிறது ஹைட்ரஜன் பாம். Iron is used in the treatment of leukemia, iodine for thyroid, sodium for function of heart, and carbon is used in aging, age of fossils. Now, in the years, just note down the years, 1942 la first nuclear reactor was developed. Radioactivity was in the year 1896, then artificial radioactivity 1934, and discovery of radium was in 1898. So, the order will be radioactivity, then discovery of radium, then you will have artificial radioactivity, and finally nuclear reactor. Then here spontaneous is equivalent to natural radioactivity. Induced process is artificial radioactivity. Fusion extreme temperature, fission room temperature போதும். Increasing crops radio phosphorus na affecting functioning of heart வந்து radio sodium. Electric field detect பண்ணதுக்கு alpha, null deflection எதுமே deflect ஆகலனா then it is a gamma radiation. Okay, so here neutron impinging on 235 splits to produce barium and krypton. Then U35 is a fissile material. So fissile material is something which will undergo fission reaction. So yes, true. And then in beta decay, the neutron number decreases by 1, false. In beta decay, atomic number increases by 1, true. So reason is true, but assertion is false. Neutron number decreases by 1. Yes, neutron number decreases by 1 தான் இருக்கும். This is, and the neutron தான் நமக்கு beta decay நெகட்டிவா தருது. Okay, atomic number increases by 1 because electron போனதுக்கு அப்புறம் proton இருக்கும். So both are correct. Extreme temperature is necessary to execute a nuclear fusion reaction. True. In a nuclear reaction, the nuclei of the reactant combining releases high energy. Both are correct. Control rods are known as neutron seeking rods. They are used to perform sustained nuclear fission reaction. No, they are used to control. Neutron seeking na neutron அப்படியே absorb பண்ணிக்கிறது. So assertion is true, but the reason is false. So with that, we finished nuclear physics lesson and the book back question. Thank you.